So, good morning. Today is 5th November 2023, and we are continuing our session on ancient Indian history. Okay. So, with respect to ancient Indian history, we discuss so many things related to the post-Mauryan dynasties, including Shungas, then Kanvas, and then Satavahanas. Okay, so Shunga, Kanva, and Satavahana, this chronology is important. Okay, so this chronology is important in examination. You can get questions related to chronological order. Okay, what is the chronology of Shunga king, Kanva kings, and the Satavahana kings? Okay, and then different titles about which we mentioned in earlier lectures. So all these titles are important. Sometimes you can get very simple questions in objective level examination at prelims examinations. And sometimes you can get questions related to the achievements of all these kings. Okay, achievements or the events of the life of these people. Okay, for example, I have told you Gautamiputra Satkarni. Okay, so Gautamiputra Satkarni was a person who was identified as a Ek Brahmin. So you can get in examination what is the meaning of Ek Brahmin. Okay, so with respect to Ek Brahmin, there are certain assumptions or there are certain like comments. Ek Brahmin means a person who is an unrivaled Brahmin, okay, or a person who is the only protector of the Brahmins, right? So on the basis of this description, you can get questions in examination, okay? Then comparative questions, possible comparative questions. Like in the post-Vedic period and in the post-Maurya period and in the Mauryan period. So during Mauryan period and during post-Mauryan period, in history, I have told you that history is divided into few different dimensions. Okay, so social dimension is there, economic dimension is there, cultural dimension is there, religious dimensions, and political dimensions. So history is nothing but a study of these 5-6 dimensions, right? Sometimes in at mains level examination, as far as the UPSC is specifically concerned, so there are written questions at mains level. So here you can get questions which are comparative. Okay, comparative. One age with another age. For example, Mauryas and post-Maurya. So comparison. So society. So this is also possible in prelims examination. So comparative, which of the following statement with respect to the society of the Mauryas and the post-Mauryas is are true? This can be a question at prelims examination. And at the mains level examination related to culture, okay, identify the significant features of the Mauryan art and architecture. Okay, this can be a question at the mains level examination in General Studies 1. As far as the UPSC Civil Services and the upcoming MPSC State Services syllabus is concerned. Okay, तर हे प्रश्न तुम्हाला अशा पद्धतीचे येऊ शकतात. So whenever we are studying this subject, so this subject expecting comparative analysis. Okay, so this is very important thing with respect to history. त्याच्यावरती थोडंसं काम करणं गरजेचं आहे. सगळेच आता मोस्टली those who are having civil services as a aim or ज्यांचे अटेम्प्ट क्लोज झाले त्यांचं स्टेट सर्व्हिस एम असतो, तर त्यांच्यासाठी ते हा अप्रोच ठेवावा लागेल. So after Satavahanas, during this period, means in the post-Mauryan period, there is another what you can say, another development of the foreign ruling groups. Okay, another development of the foreign ruling groups. So what happened in the post-Mauryan period with respect to foreign ruling groups? So in the post-Mauryan period, there is a arrival of Greek, that is Greek were the Yavanas, then Shakaz. So Shakaz were the Scythians. Okay, then Parthians or the Pahlavas and the Kushanas, right? Kushanas. In the post-Mauryan period,
This is a development. Before, during the Mauryan period, there was arrival of the Greek. Okay, there was arrival of the Greek. You must be knowing that Alexander, who is also identified as a Sikandar in the Indian language. So Alexander was there, and Alexander invaded Indian territories. Okay, today's Afghanistan, today's Pakistan, and northwestern territories. Okay, so during the period of the Nandas, there was the arrival of the or invasion of the Greek. Okay, during the period of the Nandas, and afterwards you can see there is a emergence of the Maurya. So the first Chandragupta Maurya. So Greek arrived in India during the Nanda period. Okay, during the period of the Nandas, and then downfall of the Nandas and emergence of the Mauryas, right? So this is first invasion or first arrival of the Greek. Alexander ग्रीकच होता ना? हा हा त्याच्यानंतर मग ग्रीक केव्हा आले? पोस्ट मौर्यांच्या पिरियड मध्ये आले. ओके, ग्रीक अराइव्ड इन द पोस्ट मौर्या पिरियड. ओके, सो there was one important ruler, Demetrius, and after Demetrius there was a arrival of Menander. Menander was the Greek king, and his Indian name is Milin. Okay, so arrival of Menander and his Indian name as a Milin is a very famous king, and Milin or the Menander, he established his rule in the northwestern portion of India. Okay, today's portion of Pakistan, today's portion of Afghanistan. Okay, तर त्यांनी काय काय केलं, त्याच्या संदर्भात काय काय महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या आवश्यक आहेत. ओके, you must be knowing, like before discussing about Menander, you must be knowing in Maharashtra at Aurangabad, that is Sambhajinagar, today's Sambhajinagar, there is a Nagasen one region, or a specific region is there, which is identified as Nagasen one, and the king, okay, Nagasen one is a region, and there is a very famous college of Maharashtra, that is Milinda College. Okay, so Milinda College is there, and Nagasen one is the name of a region, that is an educational hub and very old educational institution in India. Okay, Milinda College. Milinda is the name of college, that is Milinda Mahavidyalaya, and Nagasen was one is the name of that region where that college is located. And that college founded by Dr. Babasaheb Ambedkar through his PES Society, People's Education Society, PES Society, right? Now, the connection of this name goes to Menander. Okay, like Milinda College is not a name of a local person. Okay, Milind is a name of that great king who arrived in India. Okay, who arrived in India and who later on embraced Buddhism, become a staunch follower of Buddhism, propagated Buddhism. Okay, and then he is also identified as an intellectual king who was very expert in so many disciplines of education. Debate, he was having habit of debating with the people, asking questions to the people. ज्या समाजामध्ये प्रश्न विचारणारे लोक नसतात तो समाज मृतवत असतो, जसा आपला भारतीय समाज अनेक वर्ष मेलेल्या अवस्थेमध्ये होता. आताही आधुनिक युगात आपण फार जिवंत आहोत असं नाही. मला वाटतं का तुम्ही जिवंत आहात? तुम्ही फक्त श्वास घेता, श्वास सोडता. तुम्ही फक्त जगण्याचं काम फिजिकल लेवलला करता, तुम्ही जगण्याचं काम वैचारिक लेवलला करत नाही. करता का शर्वरी? अरे जगणं हे वैचारिक पातळीवरती असलं पाहिजे. जगणं, गुरं ढोरं डुकरं गिकरं सगळे जगतातच की नाही? हा,
कुत्रा दत्तो डुक्कर दत्ते सकाळपासून आता आपल्या भारतीय समाज जीवनात राजकारणात अशा म्हणजे आता जाऊ द्या राजकारणी किंवा अनेक लोकांना डुकराची उपमा देणंही चांगलं नाहीये कारण डुकराचा अपमान होईल बरोबर की नाही ते फार चांगलं काम करतं ते हा त्याचा खूप चांगला म्हणजे घाण साफ करणं म्हणजे खूप चांगलं काम आहे की नाही ते डुकराची पण उपमा आपण भारतीय समाज जीवनात किंवा राजकीय जीवनात देऊ शकत नाही ओके कारण प्रॉब्लेम आहे है ना त्याच्यापेक्षा बेकार मेंटॅलिटी असलेले लोक आहेत आपल्या इकडे एनिवे so Milinda was the person who basically he was having curiosity. He was a curious person and he was asking questions. He was expert in debate. So challenge that alone. Debate. So Menander, basically a Greek king who arrived in India, and he challenged the intellectuals during those days. He was having some queries, so he wanted to have debate on those questions. And he also declared that if somebody would answer his questions, then he would become his disciple. राईट म्हणजे जर कोणी किंवा जर म्हणजे मी माझ्या प्रश्नांची उत्तरं जर कोणी समाधानकारक दिली तर मी त्याचा शिष्य बनेल किंवा त्यांनी नाही दिली तर त्यांनी माझं शिष्य बनावं असं ते होतं ओके एक्सचेंज सो अल्टिमेटली द स्टोरी ऑफ मिलिंद और मेनांडर इज दॅट की अल्टिमेटली देर वॉज अ बुद्धिस्ट किंग बुद्धिस्ट monk. His name was Nagasen, and Nagasena accepted his challenge. And then there was a dialogue between Milinda, Menander, and the Nagasena. And finally, ultimately, this discussion ended with a positive conclusion that Nagasena answered satisfactorily. Answered to his every question satisfactorily. And then finally, Menander became a disciple of Nagasena. And then under that influence, because Nagasena was a Buddhist scholar, Buddhist monk, and under that influence, Milinda Menander became embrace Buddhism. And then he founded so many Buddhist viharas in the northwestern portion of India. So it means that with respect to Buddhism, like last lecture in last session, I have told you that Ashoka, during his period, he sent his missionaries to the different destinations of the world, including Greeks. Including Greek, today's Greece. Okay, today's Greece. Okay, so Greek country parenta almost gelela's hota. And then because of the Menander, you can find that Menander himself was a Greek king, and then he embraced Buddhism. So it means that there was a great connection of India with Greece with respect to or via Buddhism. Okay, so cultural exchange हे तेव्हापासूनचे आहेत ancient period पासूनचे ठीक आहे. So on this discussion, there is a very important book which is known as Milinda Panno, and Milinda Panno can be a question for examination. Okay, for so many examinations, Milinda Panno is a question. Okay, Milinda Panno. So Milinda Panno is a book which is in which there is a narration or there is a discussion which is basically based on the dialogues between King Menander and the Nagasena. ठीक आहे. So हे एक महत्वाचं लक्षात ठेवा. Okay, and then we can we have another references related to Milinda that his coins. Okay, he started certain coins. So on his coins there was an image of Dhamma Chakra. You must be knowing Dhamma Chakra. So Dhamma Chakra, okay. What is the meaning of Dhamma Chakra basically? What it indicates? 36 असतात की 32 असतात सांगितले होते का 36 8 2 32 असायला पाहिजे ते 32 असायला पाहिजे. ओके, एनिवे धम्मचक्र जे ओके धम्मचक्र ज्याला आपण म्हणतो. सो आता आपण जे म्हणतो ते अशोक चक्र.
24 स्पोक्स असलेलं, त्यालाच धम्मचक्र पण म्हटलं जातं बेसिकली. पण ते 32 असायला पाहिजे, 32. त्याच्यामध्ये काय आहे ना की what Buddha say about that will, the motion of the will, of the Dhamma, there is a possibility that the motion म्हणजे त्याची जी गती आहे, in the future it will decline. Okay, it will be slowed down, but it won't stop anywhere. And the time will come when the wheel of the Dhamma will once again move with a full speed. Okay, so what Buddha said so this Dhammachakra is a symbol. It's a symbol of the philosophy of Buddha. So it is a symbol. कारण बुद्धांच्या टीचिंगचं सिम्बॉलायझेशन झालं. बुद्धांच्या ज्या टीचिंग्स होत्या त्याचे सिम्बॉलिक फॉर्म्स डेव्हलप झाले, हे लक्षात ठेवा. त्यातलं धम्मचक्र म्हणजे काय, आपण धम्म कशाला म्हणतो की धम्मा इन द टीचिंग ऑफ बुद्धा. And then later on, those who were associated with Buddha's teachings, so they adopted these symbols and they imprinted those symbols at many places. So if you see the art and architecture of India, so in Indian art and architecture, you can find these symbols everywhere. Wherever you would find Dhammachakra, आज भारतातल्या अनेक रिलिजियस इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये हे तुम्हाला एलिफंट आढळतो, हॉर्स आढळतो, बुल आढळतो, लोटस आढळतं, धम्मचक्र आढळतं, बुद्धांच्या इमेजेस आढळतात. आता बुद्धांच्या इमेजेस आढळणं हे तर स्पेसिफिकली हे फुल इंडिकेशन असतं की हे इट वॉज अ स्तूपा ऑर द विहारा. बट अदर दॅन इफ यू डोंट फाइंड द इमेजेस ऑफ द बुद्धा, if you are finding these common symbols, okay, dominantly, then that is definitely a vihara or the stupa, which got converted into some religious institution later on. जसं आपल्या इकडे असं म्हटलं जातं ना की बाबा इस्लामिक आक्रमणकर्त्यांनी मंदिरं पाडली आणि त्याच्या मस्जिदी बनवल्या, तर आपण असं 100% म्हणू शकतो की प्रतिक्रांतीच्या काळामध्ये ब्राह्मणिकल लोकांनी विहार पाडली, स्तूप पाडली आणि त्याच्यावरती शिव आणि विष्णूची मंदिरं बनवली. म्हणजे हे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाने जर याच्यावरती थोडे एफर्ट्स घेतले तर जमीन के नीचे क्या है और जमीन के ऊपर जो है वो क्या है वो समझ में आ जाएंगे. बट आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्शियस अबाउट दॅट. अँड एनिवे हे सगळं वेगळा प्रकार आहे. ओके, सो Milinda, the king Milinda, he instructed coins, and on his coins there was an image of Dhammachakra. ठीक आहे. And he wrote a word, dharmikas. Okay, dharmikas is a word. So धार्मिक, आता आपण म्हणतो ना धार्मिक, आता धार्मिकाज किंवा धार्मिक म्हणजे काय माहिती आहे का तुम्हाला? धार्मिकचा अर्थ काय असतो माहिती आहे का तुम्हाला? आपण म्हणतो ना तो खूप धार्मिक आहे. आपण म्हणतो तो धार्मिक आहे. धार्मिक आहे म्हणजे काय? सकाळी उठतो, उठल्याबरोबर आंघोळ गिंगोळ पटकन करतो, डोक्याला टीका लावतो, मग फुलं घेतो, मेणबत्ती घेतो, अगरबत्ती घेतो, असा सगळीकडे फिरवतो, आहे की नाही, हात जोडतो. आज बिलकुल रोकड़ा 5 लाख का 5 करोड़ का रोकड़ा मिलना चाहिए. गल्ला धंदा आहे ना, आहे की नाही. सगळे जण म्हणजे मला तर ते फार खतरनाक वाटते हे काम. तर फार धार्मिक असतात आपल्या इकडे लोक, है ना. आणि धर्म ते टीके फिके लावणारे फार शोषण करणारे लोक असतात. परत तू जास्त मनावर नको घेऊ. ओके, हा फार शोषण करतात लोक. म्हणजे तुम्ही बिझनेसमॅन बघत असाल, कॅपिटलिस्ट लोक, सगळे भांडवलवादी लोक काय शोषण करणार आहेत, हे सगळ्यात जास्त धार्मिक असतात. रोज सगळं खुश करण्यासाठी चालू असतं त्यांचं. तो धार्मिक शब्दाचा अर्थ, धार्मिक शब्द, ओके,
धाम्मिका और धार्मिक म्हणजे कालांतराने काय झालं की इट मस्ट बी धाम्मिक असायला पाहिजे तो धाम्मिक. त्या धाम्मिकचं संस्कृतच्या इन्फ्लुएन्शन मध्ये झालं धार्मिक. कारण कारण याच्या कालखंडापर्यंत संस्कृतचा इन्फ्लुएन्स वाढत चाललेला होता. नंतर मायाना डेव्हलप झालं. सो मायाना बुद्धिझम डेव्हलप्ड अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ब्राह्मिन्स बिकॉज मेनी ऑफ द ब्राह्मिन्स दे entered into the Buddhist Sangha, but most of the Brahmins, those who started that wing of Mahayana, so many people were intellectual, many people were they were obedient towards Dhamma. They followed the Buddhism in a very obedient manner. Okay, so ते काही अप्रामाणिक होते अशातला भाग नाही. पण कालांतराने अनेक चुकीचे डिस्ट्रॉय करणारे लोक सुद्धा महायानामध्ये घुसले. ओके, अदरवाइज द पीपल लाईक अश्वघोष, ही वॉज अ महायानिस्ट. ओके, बट अश्वघोष अँड सो मेनी पीपल कॅन टेक नेम ऑफ सो मेनी पीपल. सो व्हॉट मस्ट बी हॅपन, धम्मिक जो होता किंवा धाम्मिक म्हणजे काय, धम्म फॉलो करणारा, त्याचं ते धार्मिक असं झालं असेल. So basically, dharmic or dhammic word is also associated with a person who is following Buddha's teaching. लक्षात घ्या, शब्दांमध्ये आपल्या देशामध्ये लिटरेचर तुम्ही जर वाचन केलं लिटरेचरचं, तर लिटरेचर फार जबरदस्त सब्जेक्ट आहे. तुम्ही एक वेळेस इंजिनिअरिंग मेडिकलची डिग्री नाही घेतली तरी चालतं, पण तुम्ही लिटरेचरमध्ये मास्टर असलं पाहिजे. कारण लिटरेचरमध्ये सगळं खूप तुम्हाला अभ्यासायला मिळतं. लिटरेचर तसा सब्जेक्ट आहे. पण ते आपण कसं आहे की आता लिटरेचरचा अभ्यास लोक कशासाठी करतात, तर पोट भरायसाठी करतात. डिग्री घ्यायची, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं, त्याच्यावरती पीएचडी मिळवायची, डॉक्टरेट मिळवायची. कशासाठी, तर इन्क्रीमेंट झालं पाहिजे म्हणून. ते एक युनिव्हर्सिटीज मधून पीएचडी घेतलेले खूप सारे लोक आहेत आपल्या इकडे. त्यांना ते पीएचडी डॉक्टरेट असतात आणि अभ्यासच काही नसतो, काहीच अभ्यास नसतो. लिटरेचरमध्ये असतात लोक, MA काय तर इंग्लिश लिटरेचर, MA काय तर मराठी लिटरेचर, MA काय तर संस्कृत लिटरेचर, MA काय पाली लिटरेचर. आणि काही पत्ता नसतो, काय अभ्यास काही नाही. फक्त मास्टर्स आहे, डॉक्टरेट आहे, संपला विषय. कारण नोकरी मिळते ना, नोकरी मिळते की माणूस सुस्तावला जातो. नोकरी मिळाली, परमनंट नोकरी मिळाली, 1-2 तुम्ही पण आता IAS IPS झाल्यानंतर तुम्ही पण सुस्तावले जाल है ना. माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहाल तर ऍक्टिव्ह राहाल थोडेसे, नाहीतर मग ते सुस्तपणा येत असतो है ना. सो बेसिकली धार्मिक, सो ही used that word dharmikas is inscribed on his coin. So it means that ki dharmic means he must be a dhammik, he must be a person who followed the dhamma, the teachings of Buddha. ओके, तर धार्मिक म्हणजे अगरबत्ती मेणबत्ती पंथाचे लोक नाही, जे ते आवश्यक आहे, त्याचं पण इंडिकेशन आहे एक वेगळं. तुम्हाला आता विषय निघालाच म्हणून सांगतो. आपण जे अगरबत्ती लावतो हे नंतर निघाल्या ह्या गोष्टी. आपण आता मेणबत्ती लावतो, आधी लोक दिवे लावायचे. व्हॉट इज इंडिकेट? नाही, एनलाइटनमेंट इंडिकेट नाही करत. दिस इज अगेन असोसिएटेड विथ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. The basic core teaching of the Buddha is associated with that nothing is permanent in life. Everything which is permanent is the impermanence. The only thing which is permanent is the impermanence. The only thing which is permanent is the impermanence. नित्य काय आहे? जे अनित्य आहे तेच नित्य आहे. तर तुम्ही सगळे जन्माला आले तेव्हा टेंबलत आले सगळेजण. लहान होते ना तुम्ही, असं काय काय करत आले. तुम्ही 1 वर्षाचे झाले, 2 वर्षाचे झाले, 5 वर्षाचे झाले. आता तुम्ही सगळे एकदम छान दिसतात. त्या मुली गेले एकदम सुंदर दिसतात. पोरे आपले दाढी मिशा वाढवून मस्तपैकी सगळे छत्रपती व्हायला लागलेत. आता तुम्ही इमॅजिन करा 20 वर्षानंतर तुम्ही कसे दिसतात ना. माझ्यासारखे हँडसम राहत नाही बरं सगळे लोक. ओके, हा. आणि त्याच्यानंतर इमॅजिन करा ओके, सो ठीक आहे. सो बेसिकली तुम्ही विचार करा की 60 वर्ष म्हणजे एक साधारणतः 40 वर्षानंतर तुम्ही 20-25 मध्ये आहात बरेच लोक, बरोबर. तर 40 इयर्स नंतर म्हणजे 60-65 झाल्यानंतर तुम्ही कसे राहत? तर तुम्ही तसे राहत नाही. सकाळी फुल उमलतं, दुसऱ्या दिवशी आपण बघतो तो फुल
तो कमी झालेला असतो, त्याचा परफॉर्मन्स कमी झालेला असतो. हे अनित्य आहे. सूर्य, चंद्र, तारे, गिरे जेवढे काही आहे, पृथ्वी नष्ट होणार आहे एक दिवस, बरोबर है ना. देश चालवणारे राहू केतू पण काही दिवसच राहतील, आहे की नाही. रंगाबिल्ला राहू केतू जे काही असतील ते काही दिवसच राहतील, ते पण नष्ट होतील. जेवढ्या पार्ट्या असतील तेवढ्या सगळ्या नष्ट होतील, कोणाचंच काही. सो बेसिकली कसं आहे की अनित्य म्हणजे द थिंग विच इज परमनंट इन द नेचर इज द impermanence. The thing which is permanent in the nature is the impermanence. So, according to the, and I have already told you that the worshipping of the Buddha started, the idol worshipping of the Buddha started, and whatever these development, म्हणजे आता त्यावेळेस दिवे लावले जात असतील, मेणबत्त्या तर नंतरचं प्रॉडक्ट आहे, आता आधुनिक काळातलं प्रॉडक्ट आहे ते मेणबत्त्या. अगरबत्ती सुद्धा त्याच्यासारखं काहीतरी त्यावेळेस असेल, धूप वगैरे, राईट. सो हीच फुलं वाहतो आपण, काय इंडिकेट आहे, हे अनित्याचं प्रतीक आहे सगळं. हे सगळं अनित्याचं प्रतीक आहे. आणि म्हणजे बुद्धांच्या फिलॉसॉफीनुसार काय की त्याच्यातून इंडिकेट होतं की तुम्ही अगरबत्ती लावता, सुगंध देत, म्हणजे अ पर्सन्स लाईफ शुड बी लाईक दॅट ओनली. दॅट इज दीज आर ऑल सिम्बॉलिक. कॅन्डल लावता, आता तुम्ही कॅन्डल लावता किंवा दिवे लावता, ओके, इंडिकेशन काय आहे ते की ते विझणार काही वेळानंतर, पण तुम्ही दिवा लावल्यानंतर तो दिवा विझतो. ओके, म्हणजे काय की दिव्याने त्याचं काम केलं, जळण्याचं काम केलं आणि प्रकाश देण्याचं काम केलं. म्हणजे अगदी अंधाऱ्या रूम मध्ये जर तुम्ही दिवा लावला तर प्रकाश दिसेल तुम्हाला, बरोबर. सो इम्परमनन्स म्हणजे तो दिवा जळला, पण माणसाचं आयुष्य कसं असलं पाहिजे तर त्या दिव्यासारखं. तुम्ही सूर्यासारखे बना, हे खूप चांगली गोष्ट आहे, पण तेवढं बनता येत नाही आपल्याला. पण किमान आपण दिव्यासारखं जळू शकतो ना, किमान आपण त्या मेणबत्ती सारखं किंवा किमान आपण त्या अगरबत्ती सारखा सुगंध देऊ शकतो. सो हे हे सगळ्या ज्या गोष्टी डेव्हलप झाल्या त्या बुद्धिझम मध्ये बेसिकली डेव्हलप. फुलं वाहिली तर फुलांनी काय होतं की प्रसन्न वाटतं ना आपल्याला, फुलं वाहतात लोक. आता मार्केटमध्ये सगळा फुलांचा बाजार सुरू आहे ना. आता ते फुलं सगळे लोक घराला बांधतात, तोरण बांधतात, ते वगैरे सगळ्या गोष्टी, तर मन प्रसन्न होते. पण हे सगळे जे कन्सेप्ट डेव्हलप झाले, सो ड्युरिंग एन्शियंट पिरियड, all these traditions, all these customs started to show respect towards Buddha. Okay, because Buddha was the only person during that time whose teachings was accepted by the larger section of the society. Okay, later on, eventually, all these traditions started in the rest of the faiths, okay, or rest of the sects, okay, or the so-called other religions also. ह्या गोष्टी नंतर चालू झाल्या, परंतु त्याचं बेसिक जे स्टार्ट होतं ते ह्याच्यापासून. ठीक आहे. सो एनिवे, सो धम्मचक्रा, image of Dhammachakra on his coins, then the Dharmika is a word, okay, and his name is found in the book Avdhan Kalpalata, which is written by Kshemendra. Kshemendra was a person, and it is mentioned that he accepted Buddhism. Then from the Kabul in the north and Mathura near Delhi. Okay, so you can see that his coins have been discovered. Kabul, where is Kabul? Afghanistan. And up to Mathura near Delhi. So Kabul to Mathura पर्यंतचं त्याचं कॉइन्स मिळतात. ओके, सो कॉइन्स मिळणं म्हणजे काय तर ऍटलिस्ट म्हणजे ऍज सच काबूल पर्यंत तर होतच त्याचं, पण अप टू मथुरा मीन्स he must have controlled that entire periphery. So today's Mathura in the northern India and Kabul, so the distance is, it's not close distance, it's very far distance, खूप मोठा अंतर आहे ते. ओके, सो काबूल पर्यंत पासून तर मथुरा पर्यंत त्याचं पेरिफेरी असू शकते किंवा त्याचे कॉन्टॅक्ट तिथपर्यंत असू शकतात. And later on you can see that afterwards, like Mathura remain, okay, Mathura remain a center of Buddhism, okay, and later on Mathura emerge as a center of Mathura, what you can say, काय म्हणतात त्याला, Mathura this thing, गांधारा आणि मथुरा दोन आर्ट फॉर्म्स डेव्हलप झाले. सो मथुरा आर्ट फॉर्म, ओके,
Kanishka, during the period of Kanishka, Mathura emerged as a center for the Mathura art. Okay. So Mathura center जे आहे हे basically it was related to Buddhism. Okay. Here we have found the coins of Menander, and later on also Mathura continued as a very famous center for the Buddhism. Here the image of the Buddha developed in the Mathura art form. Later on, Kanishkaच्या period मध्ये. In examination, you may get a question related to the comparison of Mathura art form and the Gandhara art. Okay. म्हणजे मथुरा आर्ट फॉर्म कशी होती तर ह्या आता वैजनाथनी त्याच्या डीपीला बुद्धांचं फोटो दिसतो मला ठेवलेला तो मथुरा आर्ट शैलीमधला आहे. ओके. तो मथुरा शैलीमधला आहे. कसं ओळखायचं मथुरा आर्ट फॉर्म आणि गांधारा शैली तर एक खूपच सिग्निफिकंट आस्पेक्ट आहे त्याचा. गांधारा शैलीतले लोक म्हणजे गांधारा इज अ पार्ट ऑफ विच पोर्शन ऑफ वर्ड गांधारा. गांधारा इज विच पोर्शन ऑफ वर्ड. गांधार कुठे आलं. गांधार गांधारी नाही का आपण महाभारतात रामायणात कुठेतरी आहे ती गांधारी. डोळ्यावरती पट्टी बांधलेली तेच ना. गांधार कुठे आहे. अफगाणिस्तान. नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान. हा बरोबर. तर त्यांचे आणि ती जी आर्ट फॉर्म डेव्हलप झाली दॅट आर्ट फॉर्म विच डेव्हलप लॅटर ऑन. सो इट वॉज अंडर द हेल्सिंकी आर्ट फॉर्म. हेल्सिंकी सेंट्रल एशियाची हेल्सिंकी आर्ट. तो गांधारा आर्ट फॉर्म मध्ये काय झालं की तिकडले जे लोक होते म्हणजे एक खूप महत्वाचा त्याचा आस्पेक्ट आहे की तिकडल्या लोकांचे जे केस राहायचे ते असे सोडलेले राहायचे जे घुंगराले कर्ली हेअर होते त्या टाईपचे. सो वेन दे फाउंड आणि त्यांच्या अशा मिशा अशा जसं राजस्थानचे लोक बघा तुम्ही ते राजस्थानचे लोक ते त्याच्याच क्लोज आहेत जास्त. ठीक आहे. तर राजस्थानचे लोक असे नॉर्मल मिशा वगैरे ठेवत नाही. लहानपणापासूनच जन्मलाच त्यांना सवय असते. हा असंच चालू राहते त्यांचं ते रात्रंदिवस एक रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग. हा हा तो ते आणि ते धष्टपुष्ट असतात. बिल्ट कसा असतो त्यांचा तुम्ही इफ यू सी द पीपल ऑफ पंजाब तुमचं पुरे जे पंजाब राजस्थान हरियाणा है ना हे जर बघितलं तुम्ही तर बॉडी एकदम हे असते बिल्ड चांगली असते त्यांची उंच पुऱ्या. लेडीज जरी तुम्ही बघितला तर त्या पण उंच पुऱ्या असतात. ठीक आहे. सो अँड पॉसिबली इन दोज रिजन तिथे फिजिकल फिटनेस वगैरे ह्या गोष्टींना खूप जास्त हे दिलं जातं. म्हणजे नॉर्थ वेस्ट मध्ये बघा तुम्ही मॅक्झिमम लोक आर्मीमध्येच जातात. बरोबर ना. उंच पुरे असतात. सो द सोसायटी you can see the reflection of the societal traits on the images of the Buddha. So when the Gandhara art form develops, so in the Gandhara art form, the Buddha's images mostly developed in the standing position. Standing position. उभ्या ह्याच्यामध्ये. आणि बुद्धांना अशा मिशा दाखवल्या. मिशा वगैरे दाखवल्या. आणि त्यांचे बाळ म्हणजे जे केस जे आहेत ते असे कर्ली हेअर आणि लांब सोडलेले मोस्ट. आणि बॉडीचं फिजिकल स्ट्रक्चर कसं मस्क्युलर म्हणजे कसं की जसा एखादा जिम गिम मारतो की नाही माणूस असा करतो असा करतो. तर तसे बुद्धांच्या त्या स्टॅच्यूज तसे दाखवलेले आहेत. आणि वेअर आज इन द मथुरा आर्ट फॉर्म इफ यू सी बुद्धांची मूर्ती एकदम सोबर शांत भाव असलेली प्रसन्न चित्त असले म्हणजे तिकडे पण आहे पण तिकडे ती वेगळी आहे. म्हणजे तुम्ही जर गांधारा लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही यू जस्ट गो अँड सर्च द स्टॅच्यूज ऑफ बुद्धा. ओके. In the Gandhara art form and the statues of Buddha in the Mathura art form. So you will see the difference. Sober, Shanta, mostly standing positions, mostly sitting positions. Okay, so that is the Gandhara art form. Okay, so you can see that later on here in the Mathura, this Mathura art form is developed, but not during the period of Menander. It developed during the period of Kanishka. And later on, Kanishka was another very important personality, okay, who contributed in the promotion of Buddhism. Okay, so he when we talk about the contribution of the great emperors of India, so Kanishka is one among them. Okay, म्हणजे तो एम्पेरर नव्हता, तो एक मोठा राजा होऊन गेला, परंतु अशोकाचं जसं नाव घेतलं जातं तसं कनिष्काचं घेतलं जातं.
पण बऱ्याचशा लोकांना ते माहिती नाही, तितकं माहिती नाही. ओके, मेनांडर तर खूप लोकांना माहिती नाही. ओके, सो मेनांडर्स कॉइन्स फ्रॉम काबुल टू मथुरा, and then important book that is Milinda Panno is a collection of his questions and answers given by Buddhist thinker, scholar Nagsen. Another important facet related to his achievements is his capital at Shakal or Sialkot. Okay, Shakal or Sialkot. Where is Sialkot located? Sialkot. कहाँ पे located है Sialkot? Huh? Sialkot is located at which place? Huh? See in Google map मध्ये बघा सियालकोट कुठे आहे ना ते सियालकोट. हा, Pakistan. पाकिस्तान मध्ये. ओके ओके, सो पाकिस्तान मध्ये आहे. म्हणजे काबूल म्हणजे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान and the major portion of the northern India. So it was a portion which was under the dominance of Menander. Okay, so his capital was at Shakal or Sialkot, that is today's Pakistan. And according to one person whose name was Plutarch, stupas were built over his remains. In the Buddhism, there is a tradition. स्तूप माहिती आहे तुम्हाला? स्तूप शब्द ऐकलाय बरोबर? चैत्य शब्द ऐकला असेल तुम्ही. चैत्य, स्तूप and vihara. What is the difference? What is the difference between chaityas and the viharas? आपण स्तूप आणि चैत्य एकच शब्द वापरतो मोस्टली, but vihara is different. Vihara, and this is a question for examination. Vihara is a place where it's a resting place of the Buddhist monks. Vihara, विहार करणे म्हणजे आपण म्हणतो ना फिरणे गिरणे, है ना. सो विहारा मीन्स अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिस्ट मोंक. त्या ठिकाणी ते राहतात, विहारात. अजून पण आपण शब्द वापरतो बुद्ध विहार. बुद्ध विहारामध्ये मोस्टली भिक्षू राहतात. त्या ठिकाणी प्रेयर्स होणे किंवा त्या ठिकाणी आणखी बाकीचे काही रिच्युअलिझमच्या अलीकडे डेव्हलप झालंय त्या गोष्टी वगैरे होतात. ओके, व्हॉट इज स्तूपा आर द चैत्यास. स्तूपास, चैत्यास म्हणजे सिनॉनिम वापरला जिथे जातो. बुद्धिझम शिकवलं जायचं किंवा जिथे बुद्धिझम वर्कशिप केलं जायचं, they were chaityas and stupas, and basically the vihar was the place to stay for the monks. So that is the Yes, yes. major difference. या ओके. सो आता आपण काय म्हणतो की आता सपोज तुम्ही मुंबईमध्ये जर बघा 6 डिसेंबर येते पुढच्या महिन्यामध्ये, बरोबर? माहिती आहे ना 6 डिसेंबर? माहिती आहे सगळ्यांना? माहित आहे का? 6 डिसेंबरला काय असतं? मुंबईच्या पोरांनी तर सांगितलंच पाहिजे, नाही तर तिथे पाणी ठेवलेलं आहे मी आत. 6 डिसेंबरला काय असतं मुंबईमध्ये? डिसेंबरला काय असतं? Dr. Ambedkar's death anniversary. हा, सो डॉक्टर आंबेडकर्स डेथ अॅनिव्हर्सरी, त्याला आपण महापरिनिर्वाण दिन म्हणतो. परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण दिन. So most of the people across the country, they come to Mumbai and they pay their homage to Dr. Ambedkar at Chaitya Bhumi. So Chaitya Bhumi. दोन भूमी आहेत महाराष्ट्रामध्ये, एक चैत्य भूमी, एक दीक्षा भूमी. दीक्षा भूमी, that is he re-established Buddhism, and the Chaitya Bhumi, the last rites of Dr. Ambedkar performed at Chaitya Bhumi on 6 December 1956, right? सो चैत्य मध्ये म्हणजे चैत्य भूमी, चिता. चैत्य शब्द इज रिलेटेड टू चिता. ओके, चिता. ओके, म्हणजे ज्याला आपण प्रेत म्हणतो. अर्थ काय त्याच्यामध्ये की ज्या ठिकाणी ती चिता ठेवली असेल, ज्या ठिकाणी ती चिता जळली असेल, त्या अर्थाने त्याचा तो शब्द आहे. त्याच्यातून निघाला चैत्यास. लास्ट, द ऍशेस ऑफ अ पर्सन. ऍशेस ऑफ अ पर्सन who is in the process of becoming Buddha. उगतच कोणाच्याही
कोणाच्याही काय म्हणतात या ठिकाणाला चैत्यभूमी म्हटल्या जात नाही. ओके. किंवा कुणाच्याही कुणाच्याही चितेची राख वर्शिपिंग साठी ठेवल्या जात नाही. ड्युरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा इटसेल्फ दिस ट्रेडिशन डेव्हलप. आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, the Buddha's ashes were divided into 8 parts and the stupas were developed. स्तूप डेव्हलप झाला and the purpose of the stupa, त्या स्तूपाच्या सगळ्यात वरच्या टोकाला एक बास्केट ठेवली जाते and the ashes got preserved into that basket. Okay. And then chaityas or the stupas, जसं आपण कार्ले स्तूपा माहिती असेल तुम्हाला, कार्ले स्तूपा, तिथे तुम्ही जर जाल तर तिथे मोठा हॉल आहे आणि तिथे ते स्तूप लाईक स्ट्रक्चर आहे. आता काय आपल्या इकडे रिसर्च संपलं, आता लोक फक्त सेल्फी काढायसाठी जातात अशा ठिकाणी, राईट. मी तुम्हाला मागे बोलताना सांगितलं होते की आपल्या इकडे बबली आणि बंटीची प्रजात जी आहे ती फार मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशामध्ये जन्माला आलेली आहे अनफॉर्च्युनेटली. आणि ते कधी अशा ठिकाणी जात असतात, आपलं नाव लिहून ठेवतात, जसं यांच्या मायबापांनी सगळं ते कन्स्ट्रक्ट केलं होतं. है ना, पानगीन धनुष्यबाण दाखवतात तिकडे, है ना, इकडे याचं नाव तिकडे तिचं नाव, है ना. अशा अवलादी खूप आहेत आपल्या देशामध्ये, ठीक आहे, भरकटलेल्या. तर बेसिकली तुम्ही जर जाल तर कार्ले चैत्य असेल, भाजे केव्ज असतील किंवा अनेक ठिकाणी यू वुड फाइंड स्तूपास. छोटे छोटे स्तूप आहे. तिथे सुद्धा पॉसिबिलिटी अशी आहे की these stupas were developed in the memory of some great monks. So this practice developed in the Buddhism. Okay, ही जी प्रॅक्टिस डेव्हलप झाली ती बुद्धिझम मध्ये डेव्हलप झाली की द ग्रेट मंक्स. ओके, म्हणजे बघा मोंक्स ग्रेट का होते. तुम्हाला एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगतो की द इरा ऑफ बुद्धिझम अँड आफ्टर द बुद्धा, सो दे गेव इम्पॉर्टन्स टू द मॉरल लाईफ, मॉरॅलिटी, व्हॅल्यूज, एथिक्स, जे काही शब्द आपण वापरतो. आता सर्वसामान्यपणे तुम्ही आता जोसेफ सर जरी खूप सांगत असले तुम्हाला की याचा अर्थ वेगळा, त्याचा अर्थ वेगळा, सगळं वेगळं, तरी सगळ्यांमध्ये कॉमन एकच गोष्ट आहे की तुमचं लाईफ, तुमचे हॅबिट्स हे डिसिप्लिन असले पाहिजे. तुमचं जे काही आहे ते कन्स्ट्रक्टिव्ह, पॉझिटिव्ह असलं पाहिजे. ते मॉडर्न टाइम्स मध्ये त्याला इलॅबोरेट करताना मॉडर्न लेखकांनी त्याच्या डेफिनेशन्स वेगवेगळ्या केल्या. मग हे असं, हे ऍटिट्यूड असं, हा ऍटिट्यूड असं, हे व्हॅल्यू वेगळं ना हे वेगळं, तर ते शेवटी सगळे प्रवाह एकाच ओशींमध्ये येतात. ओके, म्हणजे अल्टिमेटली काय, तुम्ही एथिक्स म्हणा की व्हॅल्यू म्हणा की मॉरॅलिटी म्हणा, अल्टिमेटली काय की जगणं तुमचं हे चांगलं असलं पाहिजे. सत्यवादी असणे, विषमतावादी नसणे, मानवतावादी असणे, समतावादी असणे, हे काय याला चांगलं जगणं म्हणतात. कंपॅशन असणे, राईट, एकमेकांबद्दलचं प्रेम असणे, आपुलकी असणे, मदतीची भावना असणे, हे सगळ्या एकाच व्याख्येत बसतात या गोष्टी. So during those period, Buddha developed such a society or such an organization which is called as Sangha, and the people of the Sangha, the monks of those days, they were the followers of so many disciplines, so many rules. एवढे रूल्स बुद्धांनी, इतके डिफिकल्ट रूल्स बुद्धांनी नन्स आणि मोंक्स साठी दिले होते की तुम्ही त्यातले 4-5 जरी फॉलो करता म्हटलं तरी तुमच्या जीवावरती येईल. उठण्यापासून तर झोपण्यापर्यंत बोलायचं कसं, वागायचं कसं, आणि ज्ञान संपन्न सोसायटी, नाही हे येते ते येते ते येत नाही हे. ओके, आता तर तुमच्या जीवावरती साधा स्वतःचाच अभ्यास करायचं पण तुमच्या जीवावरती आहे की नाही. सो हे त्यावेळेसचे जे मोंक्स होते, दे वेअर द रिअल पर्सनॅलिटीज. ओके, दे वेअर द जेम्स. म्हणून ज्यावेळेस श्री शरण म्हणतात, श्री रत्नाज, बुद्ध, धम्मा अँड द संघा, तर यांना शरण का जायचं, बिकॉज दीज आर द आयडियल्स. बुद्धाला शरण का जायचं, तर कारण व्यक्तीला शरण नाही जात, एका त्या 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 प्युरिटीला शरण जातो. धम्माला काय, तर टीचिंग्स आहेत ना त्या. जसं आपण आता तुम्ही क्लासमध्ये येता, आमच्याकडून काहीतरी शिकता,
ओके, आम्हाला थोडंफार ज्ञान आलं ते आम्ही शिकवतो, ते तुमच्यासोबत डिस्कस करतो. ओके, तिथे शरण जायचं आहे, कारण ती टीचिंग अशी आहे की दॅट दॅट टीचिंग विल ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ अक्रॉस द वर्ल्ड. इथंच नाही, भारतात नाही, ओके, अक्रॉस द वर्ल्ड. म्हणून तर मग आता तुम्हाला पांढरे पिवळे सगळ्याच रंगाचे लोक बुद्धांना शरण जाताना दिसतात. का त्या जपानमध्ये, का त्या श्रीलंकेमध्ये, का त्या थायलंडमध्ये, का त्या चायनामध्ये मोठ्या मोठ्या पर्वतामध्ये 100-100 फुटाचे बुद्ध आहेत. असेच थोडी आले काही, असेच नाही येऊ शकत ना, आहे की नाही? सो आणि तो संघ, जे जो मोंक असतो, ज्यांनी सगळं आसक्तीचा त्याग केला असतो, फिजिकल मटेरियलिस्टिक लाईफ, ही लिव्ह एव्हरीथिंग. मटेरियलिझम काही नाही, नाही पाहिजे. श्रीमंत कुटुंबात जन्माला आला, आता बिलकुल 2-3 कपडे, एक भिक्षापात्र, पायात वाहना, संपला विषय. बाकी काहीच नाही पाहिजे. ओके, तर आपल्या इकडे तर आपल्याला लोकांच्या ढेऱ्या वाढलेल्या असतात. खाऊ 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 खाऊ. हा, उपासामध्ये काजू बदाम हे ते सगळंच पाहिजे. हा, बाकीचं तर मग काय, म्हणजे सगळे लोक फ्रॉड दिसतात तुम्हाला. बलात्काराच्या केसेसमध्ये आपल्या देशातले किती सोपाट संत गीत अडकलेले आहेत, है ना. त्यांच्या त्या आश्रमामध्ये तुम्ही बघा, तिकडे नॉर्थ इंडियामध्ये खूप आश्रम आहेत, है ना, है ना. असं सगळं आहे. तर बेसिकली when the Buddha, like the stupas, why these stupas or the chaityas developed? Because the respect given to those people, okay, who followed the disciplines, the teachings taught by the Buddha, okay, they accepted that teaching, they rigorously followed that life, okay, and they imparted that guidance to the people, to the society. Unfortunately, in the modern times, we failed to understand those teachings, and we failed to, like, we failed to develop those kind of mentors. Okay, those kind of mentors. आता आपल्या देशामध्ये आताच्या घडीला, म्हणजे त्यावेळेसचा बुद्धांचा संघ आणि आताचा बुद्धांचा संघ याच्यामध्ये फार मोठा अंतर आहे. आता लोक शिकतायत, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके, म्हणजे वेअरिंग ऑरेंज रोब्स अँड accepting the life of a monk. Okay, so that is good thing, that is a good initiative, but at the same time, following those disciplines, so that is very difficult. And that's why so many chaityas, so many viharas, so many stupas, 100-200 नाही, लाखाच्या संख्येने बनले, लाखाच्या संख्येने भारताच्या प्रत्येक दिशेने बनले. Okay, so it was a wonderful age. It was a real golden age of India, where you found the ethics, okay, morality was the first significant aspect of the society. Okay, म्हणजे a society which developed under the influence of the Buddha's teaching. त्या सोसायटीमध्ये छिद्र टाकणारे लोक होतेच, म्हणून ते रिव्होल्युशन वर्सेस काउंटर रिव्होल्युशन मी तुम्हाला सांगत आलो, म्हणजे समता विरुद्ध विषमता. ओके, हे होतं सायन्स, विज्ञान विरुद्ध अज्ञान. संघर्ष हा समता विरुद्ध विषमतेचा आहे, विज्ञान विरुद्ध अज्ञानाचा आहे. तोच तेव्हा सुरू झाला, तो आहे की नाही. नैतिकता विरुद्ध अनैतिकतेचा संघर्ष आहे तो, है ना. मानवता विरुद्ध अमानवता, असे असे ते सगळं आहे, राईट. सो आपण त्या संघर्षामधले, त्या संघर्षाच्या प्रोसेसमधलीच आपली पिढी आहे. आता अलीकडचं 21st सेंचुरी सुद्धा त्या प्रोसेसमध्येच चालली आहे, ठीक आहे. सो that's why the viharas developed, okay, in every corner of India. The stupas developed, the chaityas developed. So ते चैत्य आणि स्तूप जे डेव्हलप झाले ना, तिथे ऍशेस प्रिझर्व केले जायचे. म्हणून तुम्ही अमरावतीचा स्तूप बघा, नागार्जुन कुंडाचा स्तूप बघा, अनेक स्तूप आहेत की 8 ठिकाणी वाटल्या गेलेल्या बुद्धांच्या ऍशेस नंतर सम्राट अशोकाच्या काळामध्ये अनेक स्तूपांमध्ये त्या वाटल्या गेल्या, म्हणजे ते परत काढल्या गेल्या, परत वेगवेगळ्या ठिकाणी त्या प्रिझर्व करण्यात आल्या. Okay, so likewise, it is said that stupas were built over his remains. So why the stupas? Why the stupas were built over his remains? Means the remains of the Menander, because Menander must live his life in the service of the Dhamma. Menander असा जगला असेल की त्याचं जगणं सुद्धा, कारण तो नंतर मग तो राजा जरी होता तरी त्याचं नंतरचं लाईफ जसं अशोकाचं होतं तशा पद्धतीने. सो त्याच्यामुळे त्याच्या ऍशेस वरती सुद्धा स्तूप बनवण्यात.
स्तूप म्हणजे स्तूप बनवून त्याच्या ऍशेस प्रिझर्व करण्यात आल्या. Okay, so this is very important reference regarding the Menander. Another important thing related to the Menander is that his names, okay, different names have been mentioned. So in one book, which is called as Arya Manjushri Kalp, his name is identified as a Mahayana. Okay, then there is one very famous writer. His name was Taranath. त्याच्यानुसार त्याचं नाव आहे मिनार. ओके, त्याच्यानंतर दिव्यावदान नावाचं एक बुक आहे, त्याला यज्ञ क्रमिश म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर भागवत पुराण आहे, त्याच्यामध्ये त्याला पुष्य निंद्रा म्हटलेलं आहे. ओके, पुष्प निंद्रा. आणि रामायणामध्ये त्याचा रेफरन्स आहे कर्दम म्हणून. ओके, रामायणा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आफ्टर दिस Greek king Milinda, another person in the same order, okay, in the Greek order was Antiochus Das. Okay, Antiochus Das, and his ambassador. So last time during the Shunga period, I have told you, okay, that among the Shungas there was a king. Okay, and during his tenure, the Greek ambassador Heliodorus came into the court of that Shunga king, and he raised that, काय म्हटलं होतं तुम्हाला, भागवत, त्याला काय म्हटलं होतं, हा मी मागे सांगितलं होतं, बेसनगर और भिल्सा इन्स्क्रिप्शन, राईट. ओके, सो another king in this tradition of the Greek was Antiochus. Okay, Antialkdas, and his ambassador was Heliodorus, who came to the court of Shunga king. Okay, and he created Garuda Dhwaja. Okay, Garuda Dhwaja, and created Garuda Dhwaj at Besnagar or Bhilsa, and called himself a Parama Bhagavat. Okay, now see, as per the history, it is identified that this was the first reference of the Bhagavatism. Okay, Bhagavatism means the sect which is associated with the worshipping of the Vishnu. Okay, so म्हणजे Greek king Antiochus ambassador Heliodorus, and he came to the court of Shunga king and created Garuda Dhwaja at Besnagar or Bhilsa. Besnagar or Bhilsa, that is in Mathura. Okay, that region मध्ये, and called him a Param Bhagavat. आता याच्यामध्ये कसं आहे ना की historically it is identified that this is the first reference of Bhagavatism. Okay, and Bhagavatism is directly associated with the worshiping of the Vishnu. Okay, म्हणजे historically असं सांगण्यात जातं. If you get a question ki which of the following, okay, which of the following is a first reference associated with the association of Greek with the Bhagavatism or the Vishnu worship, so that is Garuda Dhwaja at Besanagar or Hilsa. Okay, or who among the following persons was associated with, who among the following Greek persons was associated with the Bhagavatism? So Heliodorus. Okay, the name of the king, Greek king Antiochus. ठीक आहे. आणि इकडे शुंग किंग होता, त्याचं नाव होतं काशीपुत्र भागवद्र. ओके, सो असे काही रेफरन्सेस आहेत, त्याच्यावरती क्वेश्चन असतो. Then general information related to the Greek was they were those people who issued a large number of coins. Okay, and they were the first. This was the first foreign ruling group who issued gold coins. Okay, they also introduced Helsinki art in India. There were questions on Helsinki art. Okay, आपण त्याच्यावरती आर्ट आर्किटेक्चर वरती नंतर डिस्कशन मी करत असतो, त्याच्यामुळे ते करू आपण. So they introduced Helsinki art into India, and the impact of this art we can found on the Gandhara art. Okay, so specifically at the UPSC mains level, there is a possibility to get question in the GS1, possibility to get question on
Helsinki art form and its impact on the Gandhara art. Okay. So Helsinki art form काय असतं, Gandhara art काय असतं, म्हणजे this is another discussion. So we shall have discussion in art and architecture. Okay, separately. Okay, so this is about the Greek. Okay, so the tenure of the Greek in India, that is almost first reference we have found during Nanda's, so 327 to 326 BC. Alexanderचं इन्व्हेजन 327 ते 326 BC चा आहे. Okay, and then second reference, that is between the battle between the Chandragupta Maurya and the Seleucus Nicator 306 BC. म्हणजे अलेक्झांडरचं इन्व्हेजन 327 to 326 BC. Okay, and after that, after 20 years after that, the war between Seleucus Nicator and the Chandragupta Maurya. Okay, the 306 BC. So these are the first references. Alexander 327 to 326 BC, and battle 306 BC. आणि त्याच्यानंतर जे आहे, नंतरच्या काळामध्ये इन द पोस्ट मोरियन पिरियड वी कॅन सी द अरायवल ऑफ द सेकंड वेव्ह ऑफ ग्रीक. ओके, तर त्याच्यामध्ये मग तुम्हाला डेमेट्रियस दिसतो, पहिला इम्पॉर्टंट ग्रीक किंग आहे. ओके, अँड डेमेट्रियस, सो ही इश्यूड बायलिंग्युअल कॉइन्स अँड यूज इंडियन लँग्वेज इन खारोस्ते स्क्रिप्ट. अँड अनदर इम्पॉर्टंट ग्रीक किंग वॉज मेनांडर. ठीक आहे, तो हे पण लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आहे शकाज. ओके, सो ग्रीक आफ्टर ग्रीक देर वेर शकाज. ओके, आता शकाज मध्ये शकाजचं जे स्पेलिंग आहे ते दोन प्रकारे लिहिलं जातं. एका याच्यामध्ये SHAKAS शकाज आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये SAKAS सकाज. सो शक, ओके, शक, सकाज, साकाज वगैरे असं म्हटलं जातं. तर हे कुठून आले, शकाज कुठून आले? ओके, सो यांचा जो पिरियड आहे दॅट इज ऑफ 90 BC. ओके, इन द पोस्ट मॉडर्न पिरियड. हा, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगितली होती की द राजपूत क्लान्स इन इंडिया डेव्हलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. मोस्ट राजपूत क्लान्स. There is one very important thing about all these foreign ruling groups, that when these foreign ruling groups invaded Indian territory, so initially they come under the fold of Buddhism. Okay, they come under the fold of Buddhism. त्याचं कारण असं होतं की they were already somehow associated with the Buddhism. Okay, during that time Buddhism was a popular religion of Indian people, and when they arrived in Indian territory, so initially in India, as per the Brahmanical religion, there was a Chaturvarna system. Okay, so when these new foreign ruling groups arrived in India, so it was like, since they belong to, समजा आपल्या इकडे जर एखादा अमेरिकन व्यक्ती आला, अमेरिकाचा युकेचा व्यक्ती जर आला, तो भारतामध्ये काही वर्ष राहिला, त्याला आपण काय म्हणतो की आपण त्याला नवीन नाव दिलं. समजा जे लोक ब्रिटिश लोक भारतात राहिले आणि ज्यांचे मॅरेजेस इथल्या लोकांसोबत झाले, इथल्या स्त्रियांसोबत, त्यांना आपण अँग्लो इंडियन नाव दिलं. राईट, अँग्लो इंडियन. ओके, आता अँग्लो इंडियन व्यक्तीला, किंवा समजा भारतात 50 वर्षापासून जर एखादा इंग्रज राहत असाल, तर त्याला तुम्ही भारतीय धर्माच्या नियमानुसार कोणत्या वर्णामध्ये टाकाल? त्याला ब्राह्मण म्हणाल, क्षत्रिय म्हणाल, वैश्य म्हणाल, की शूद्र म्हणाल, की अतिशूद्र म्हणाल? प्रश्न आहे की नाही? फार मोठा प्रश्न आहे हा. हा हा, आम्हाला क्षत्रियत्व पण सोडायचं नाही आणि आम्हाला आरक्षणही पाहिजे. फार मोठा प्रश्न आहे की नाही? आम्ही बॅकवर्डही आहोत आणि आम्ही वर्णव्यवस्थेच्या वरच्या पिलरवरती पण आहोत. आम्ही जमीनदार पण आहोत आणि आम्ही शेतकरी पण आहोत. आम्ही जमीनदार पण आहोत, आम्ही शेतमजूर पण आहोत. मोठे मोठे प्रश्न असतात. हा, मला यावं लागणार आहे काही दिवसांनी. मी एकदाच येईल, पुन्हा नाही, एकदाच येईल. माझ्यासारख्यांना यावं लागेल आता. चला, ठीक आहे. सो तर ते when they arrived in India, so according, it was difficult to absorb them in some frame. Okay,
की यांना कशात टाकायचं बाबा. आणि दॅट टाइम even though there was a Varna system, but the society was in favor of Buddha's teaching. Okay, when these invasions started, इन्व्हेजन्स म्हणण्यापेक्षा हे लोक यायचे, लढाई वडाई करायचे. आता त्यावेळेस तो मोनार्की सेटअप होता. मोनार्कियल सेटअप मध्ये काय होतं, इन मोनार्कियल सेटअप दिस वॉज अ प्रॅक्टिस. एक तिकडून आला आपला तलवार फिरवत फिरवत मग इकडे त्याचे युद्ध झाले. सो दिस वॉज द प्रॅक्टिस. बट वेन दे arrived in Indian territory, so they saw this is the influence of Buddha's teaching. Okay. So eventually, most of the foreign ruling groups, they adopted Buddhism. Later on, with the declining of the influence of the Buddhism, later on, all those people or all those foreign ruling groups who were associated with the what you can say this thing, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की लढाई करणारे ग्रुप्स जे होते, रॉयल ग्रुप्स, फॉरेन रुलिंग ग्रुप्स, ओके, दोज हु वर द रूलर्स, लॅटर ऑन दे गॉट ऍब्सॉर्ब्ड इन टू द क्षत्रिय वर्ण. ओके, क्षत्रिय वर्ण. कारण मग काय झालं की डिक्लाइनिंग ऑफ द बुद्धिझम अँड द इमर्जन्स ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलिजन. तुम्हाला सांगितलंय की इन द बीसी, ओके, ड्युरिंग द टेन्युअर ऑफ द शुंगाज, there is a development of the Smriti literature, Manusmriti-like literature. And then Manusmriti-like literature got strengthened. Okay. Then there is a emergence of the caste system. Okay. Transformation of the Varna system into the caste system. Then eventually you can find that the declining of the Buddhism in the ADs. Okay. Not immediately in the BC, in the ADs. 8व्या शतकापासून हळूहळू ते डिक्लाइनिंग सुरू झालं. आणि कालांतराने हे जे फॉरेन रुलिंग ग्रुप्स जे बीसी मध्ये आले होते, ते साधारणतः 1000 वर्षानंतर, 800 ते 1000 वर्षानंतर, these groups absorbed in the Varna system as the Kshatriyas. Okay, as the Kshatriyas. So Shakas, Kushanas, Greek, and all the people, those who arrived in India in the BCs, strengthened themselves from the BC to the AD. Initially, they were the Buddhists. Initially, they embraced Buddhism for so many centuries. They contributed in the promotion of Buddhism. They contributed in the cultural enhancement of the Buddhism. But with the declining of the Buddhism, these people, they got absorbed into the social वर्ण ऑर्डर सिस्टीम. म्हणून हे क्षत्रिय जे आहेत ना, ते एकसंघ नाही आहेत भारतातले. ओके, ते एकसंघ नाही आहेत, ते क्लान्स मध्ये डिवायडेड आहेत. हा क्लान, तो क्लान, हा वंश, तो वंश. म्हणून भारतामध्ये ज्यावेळेस नंतरच्या काळात सेंट्रल एशियामधून गजनी किंवा घोरीचं आक्रमण झालं, तर त्यावेळेस हे राजपूत कधीच एकत्र लढले नाही. ते एकमेकांच्या विरुद्धच लढायचे. बिकॉज ते एकत्र नव्हतेच. आता नाव दिस इज अ ब्लँकेट नेम, राजपूत इज अ ब्लँकेट नेम, एकच, पण ते एकच नाही. ओके, म्हणजे असं खूप भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत. तर शकाज सुद्धा तसंच झालं. तर शकाज बद्दल आपण थोडंसं बोलूया. मी आता काही गोष्टी वाचून दाखवतो, थोडा वेळ कमी आहे. ओके, सो यांचं नाव काय होतं, स्किथियन्स. ओके, अँड दीज स्किथियन्स, okay, they arrived in India from the central part of Asia, and they established their control over Afghanistan, Punjab, okay, Mathura, Western India, and the upper Deccan, म्हणजे central Asia, central India. Okay, कुठे कुठे होते ते? Afghanistan, Shakaz. Okay, then Punjab, Takshila is identified as their capital. Then the Mathura, then the Western India, and the Upper Deccan, that is the Central India. Okay. And their rule was founded by their first persons. They were identified as he was identified as the first Shaka king in India. His name is Maos
किंवा त्याचं दुसरं एक नाव आहे मोगा. ते आता असे नाव होते त्यांची. माओस हे नाव होतं. So again, question related to the founder of the Shakas in India. Okay, founder of the Shaka dynasty in India. So Shakas rule in India founded by Maos or Moga. ते त्याचं हेही नाव विचारू शकतात, तेही नाव विचारू शकतात. माओस or Moga. So he is considered as the founder of this dynasty. And his name is mentioned in the Mora inscription. Again, very important inscription. Now, again, very important, his coins bear the images of Buddha and Shiva. Okay. आता बघा, आता हे आले कुठून होते? मध्य एशियातून. आता मध्य एशियातून आला, इथे एस्टॅब्लिश झाला आणि त्याच्या कॉइन्स वरती बुद्ध आणि शिवाच्या प्रतिमा आहे. इट मीन्स दॅट की दिस इज अ रिझल्ट ऑफ अशोकाज वर्क. This is the result of Ashoka's work. Means Ashoka promoted Buddhism in entire Southeast Asia. Okay. In the other parts of the Asia, Greek. तसं ते जात जात तिकडे पण गेलं असेल मध्य आशियामध्ये. ठीक आहे. And the result is these people, they were already aware about the Buddhism. Because आता तो आला भारतात तर लगेचच्या लगेच तर तो कॉइन वरती बुद्ध नाही टाकणार ना. त्याचं काहीतरी असेल की नाही, त्याचं काहीतरी बॅकग्राऊंड असेल. ओके. सो अँड in fact, the Kushana dynasty, the people of the Kushana dynasty, they were also associated with the Buddhism. So असं नाही झालं की ते भारतात आले आणि त्यांना बुद्ध माहिती झाला. त्यांना बुद्ध आधीपासूनच माहिती होतं. है ना. So they arrived in India. Okay, they strengthened their positions in India, and later on also they contributed in the development of the Buddhism. So here Maos or the Moga, he issued a large number of coins, okay, copper coins, silver coins, and rest of the coins, and his coins bear the image of the Buddha and the Shiva. आता शिवाच्या संदर्भात सुद्धा मी तुमच्याशी बोललेलो आहे. बेसिकली शिवा, महादेव है ना. So we have seen that during the period of Buddha, during the period of Ashoka, there was a monk, his name was Mahadev. आहे की नाही. आता त्याच्यावरून सुद्धा ते इंटरलिंकिंग होऊ शकतं. और अदरवाइज in the Indus Valley civilization, Harappan civilization, we have found a cell. Okay, and that cell is identified as a Pashupati Mahadeva cell. That cell is identified as a Pashupati Mahadeva cell in the modern times. But if you just see that cell, if you see that image, so what that image indicates? जसं तुम्ही शिवाकडे बघता, म्हणजे आत्ताचं जे महादेवाचं जे हे असते, महादेव काय करतो? डोळे मिटूनच बसलेला असतो की नाही, ध्यान करतो. बरोबर ना. आता बुद्धांच्या संदर्भात एक गोष्ट सांगतो की Buddha was not a first person who was enlightened. Buddha was, Siddhartha Gautam was not a first person who was an enlightened one. Before Siddhartha Gautam, there were so many people who got that enlightenment. But Buddha was a person, Siddhartha Gautam was a person who propagated his knowledge among the people, and that's why he is called as the Sambyak Sambodhi. He is a fully enlightened person. Okay. Like एखाद्या व्यक्तीला काहीतरी भेटलं, नॉलेज भेटलं, तर तो काय करेल? स्वतःपुरताच मर्यादित राहील, कुणाला सांगणारच नाही मला काय सापडलं. काही काही लोक असतात ना, सोन्याचा हंडा सापडला की स्वतः तेवढंच ठेवतात. ते काही लोकांना देतात का वाटून? नाही देत. सो नॉलेज, एखाद्याला नॉलेज सापडलं, त्यांनी स्वतःपुरताच ठेवलं, तर ते पास ऑन नाही होणार ना. इट इज डिफिकल्ट टू पास ऑन. तर तुम्ही उद्या IAS ऑफिसर वगैरे बना. ते काल आमच्या हस्ते सत्कार झाला त्या पोराचा, IPS झाले. ओके. तर हे जे नवीन IAS IPS वगैरे झालेले असतात, त्यांनी काय केलं पाहिजे की आपण कसे झालो हे स्वतःहून लोकांना सांगितलं पाहिजे. कोणी आमंत्रण देईल, निमंत्रण देईल, सत्कार करतील, याची वाट बघायची गरज नाही. पण सोसायटी पण तशीच असली पाहिजे म्हणा, ज्ञान, नॉलेज सिकिंग. नाही तर मग हा बिचारा आपला बोंबलत जायचा सगळीकडे, असं करायचं तसं करायचं.
आहे ना, तसंच आहे मुंबई सारख्या ठिकाणी तर तसंच आहे. बट सो बुद्धा वॉज अ पर्सन हू प्रोपॅगेटेड हिज नॉलेज अमॉंग द पीपल. पण बुद्धांच्या आधी बुद्ध होऊन गेले. इट्स अ ट्रॅडिशन. ओके, इट्स अ ट्रॅडिशन. जसं आपण म्हणतो ना संत परंपरा, म्हणजे एकच संत असतो का? संत अनेक असतात. आणि आपण संत आजकाल तर आपण कोणालाही संत म्हणतो. आजकाल तर ते तलवारी गिलवारी ठेवतात त्यांनाही संत म्हणतात. ते जटा गिटा वाढवतात मोठे मोठे, हा, आंघोळ करत नाही किती किती दिवस, त्यांनाही संत म्हणतात. काय कोणाला संत म्हणायचं त्याचे काही मापदंड असले पाहिजे. हा, संत म्हणजे काय? सेंटली पर्सन, बलात्कारी माणसालाही संत. हा, बरं, कितीतरी संत आहेत आणि त्यांचे फॉलोअर्स. मागे त्या आसाराम बापूरच्या फेवरमध्ये कितीतरी महिलांनी मिरवणूक काढली होती. प्रोटेस्ट काय त्याच्या फेवरमध्ये. हा, यांनी काय लीला केल्या असतील त्याचं त्याला माहिती आहे ना. ते असं आपण संतांची डेफिनेशन पण बदललेली आहे. सो बुद्धा वॉज नॉट अ फर्स्ट बुद्धा. बिफोर बुद्धा देअर वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ बुद्धा. हा जो सील आहे IBCचा, तो त्या ट्रेडिशन मधलं सील आहे. ओके, जी शिव वगैरे आहे ना, तो आपण महादेवा, त्या ट्रॅडिशन मधला आहे तो व्यक्ती. तो जो कोणी व्यक्ती असेल त्यावेळेसचा, कारण त्यावेळेस बुद्ध नव्हते. म्हणजे त्यावेळेस जे बुद्ध आता सगळीकडे मानले जातात ते बुद्ध नव्हते, पण त्यावेळेस ती ट्रॅडिशन होते. ओके, मेडिटेशनची ट्रॅडिशन असेल, इंट्रोस्पेक्शनची ट्रॅडिशन असेल, काम करण्याची ट्रॅडिशन असेल स्वतःवरती, राईट, म्हणजे स्वतःच्या वरती अनुसंधान करण्याची, त्या ट्रॅडिशन मधला तो. लॅटर ऑन वी कॅन फाइंड आफ्टर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द बुद्धा वी कॅन फाइंड द प्रमोशन ऑफ द टीचिंग्स. आणि मग आपल्याला हे पण एक नाव मिळतं महादेवाचं. ठीक आहे. ओके, म्हणजे महादेव मस्ट बी अ पर्सन हू वॉज व्हॉट यू कॅन से अ मोंक. ओके, मोंक अँड देन प्रमोटेड. तर आता असे 2-4 रेफरन्सेस आहेत ते आपल्याला. ते पशुपती महादेव असतीलचा एक रेफरन्स मिळतो नंतरच्या काळात, हा एक महादेवाचा रेफरन्स मिळतो. पण एनिवे शिव वगैरे हा जो शब्द आहे ना, तो फार फार वेगळ्या याचा शब्द आहे, राईट. आणि तो जो शब्द डेव्हलप झाला किंवा तो जो शब्द निर्माण झाला, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मधला एक महत्वाचा शब्द आहे. लक्षात, तुम्हाला वाटतं की ओम हा शब्द ब्राह्मणिकल किंवा हिंदू लिटरेचर मधला आहे, बट इट इज अ वर्ड विच इज असोसिएटेड विथ द बुद्धिस्ट लिटरेचर. ओम शब्द, समजलं. अनेक लोकांच्या ह्या मिसकन्सेप्शन्स आहेत, कारण आता तसंच आहे. ओके, सो this is a word which is related to Buddhist literature basically, and at many places, म्हणजे आता अनेक ठिकाणी हे असे सिम्बॉल्स आहेत जे बुद्धिझमशी असोसिएटेड आहेत. लोक त्याला म्हणतात की हे असं आहे तसं आहे वगैरे वगैरे. ओके, सो इन द सेंट्रल एशिया when these symbols developed, so the symbols were associated with the Buddhism, and that's why the kings in the far-flung areas, okay, which were not as such connected to the India, okay, Indian territory during that time, so they were under the influence of these philosophy, these teachings, and they accepted, adopted, and they instructed, when they instructed coins, so they imprinted those symbols on their coins. ओके, ही प्रोसेस असते. ही प्रोसेस असते म्हणजे विचार ऍक्सेप्ट करणे. एखादा विचार ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्सेप्ट करता, म्हणजे आता तुम्ही मॉडर्न टाइम्स मध्ये बघा, ज्यावेळेस तुम्ही एखादा विचार ऍक्सेप्ट करता तर त्याला सिम्बॉलिझम मध्ये कन्वर्ट करता तुम्ही, त्याला प्रतिकात्मक कन्वर्ट करता. हा ना, जसं झेंडे लावता की नाही तुम्ही घरावरती, पॉलिटिकल पार्टीचे झेंडे वेगळे असतात आणि असे धार्मिक झेंडे वेगळे असतात. आता तुम्ही कोणाची जयंती पुण्यतिथी आले की मग तुम्ही झेंडे लावून गाडीवरती फिरता, हे मोठे मोठे झेंडे असतात. शिवजयंती आली की लोक भगवे झेंडे लावतात, नाही ते बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आली की निळे झेंडे लावतात. सगळे झेंड्यामध्येच गुरफटलेले आहेत. झेंडा लावला, काही लोक निळे टिके लावतात, काही लोक भगवे टिके लावतात. टिक्यांमध्येच गुंतलोय आपण, हा ना, है ना. टिके झेंडे हे काय झालं, सिम्बॉलिझम झालं. दिस इज सिम्बॉलिझम. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं की बाबा मी ह्या व्यक्तीला मानतो, तर मी मग ते असं शो ऑफ केलं गाडीवरती मस्तपैकी, बुलेट फुलेट, युनिकॉर्न, हा, पाया पण पेटे बांधतात, नऊवारी घालतात. सिम्बॉलिझम आहे, कल्चरल सिम्बॉलिझम आहे. आणि समाज, कोणताही समाज हा सिम्बॉलिझम वरती जिवंत असतो.
कुठलाही समाज असू द्या, कुठला समाज इन द सेन्स सोसायटी. ओके, प्रत्येक सोसायटी एन्शियंट टू मेडिवल अँड मेडिवल टू मॉडर्न सोसायटी ही सिम्बॉलिझम वरतीच जगत असते, प्रतीकांवरतीच जगतो आपण. आपण आपली प्रतीक डेव्हलप केलेली आहे, राईट. वैजनाथ, अमीन, हा, ओके. सो कॉइन्स वरती पण ते आलं. ओके, इट इज रिफ्लेक्टिंग मीन्स, मी थोडंसं अनालिसिस का सांगतोय तुम्हाला, बिकॉज while writing questions at mains level examination, UPSC, this is very important. The analysis matters because this symbolism is developed, and then when the coins when they developed coins, so they imprinted images on the coins. म्हणजे तुम्हाला एखादा प्रश्न येऊ शकतो, sources of history. So coin is the most important source of history. ओके, म्हणजे आता तुम्हाला कॉइन्स सापडतात. आता आपण आता कॉइन्स काढतो. आता काही दिवसानंतर तर ते कॉइन्स नावापुरतात राहत. आता डिजिटल आलाय सगळं. सबकन आजकाल तुम्ही भाजीपाला घ्यायला जाल तर त्याच्याकडे ते लावलेलं असतं स्कॅनर. काही दिवसानंतर तर तुमच्या पुढच्या पिढीतले पोरं विचारतील की असं काही होतं का बाबा इतिहासामध्ये. सगळे डिजिटल वरतीच जगतील सगळे. ओके, नोटावरती आपण बघा गांधीजींचं चित्र छापलं की नाही आपण, गांधीजींचा सिम्बॉल. गांधीजी काय तर बाबा, गांधीजी आपण राष्ट्रपिता म्हणून स्वीकारले, म्हणजे काँग्रेसचं सरकार होतं म्हणून काँग्रेसने राष्ट्रपती म्हणून स्वीकारलं. लोकांनी किती स्वीकारलं तो मोठा प्रश्न आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मग तुम्ही कुठल्या तरी वेगवेगळ्या लोकांचे चित्र टाकता. इंदिरा गांधीचं चित्र असलेले कॉइन्स आहे ना, अनेक लोकांच्या याच्या. व्हॉट इट इंडिकेट, म्हणजे 100 वर्षानंतर जर लोक अभ्यास करतील या 2000 म्हणजे 1950च्या इतिहासाचा, तर ते काय म्हणतील की हे लोक त्यावेळेसचे कोणीतरी महान व्यक्ती होते, म्हणून मग यांचं हे होतं. सो व्हॉट इट इंडिकेट दॅट ऑन हिज कॉइन्स देअर वेअर द इमेजेस ऑफ बुद्धा अँड द शिवा. ओके, बुद्धा अँड द शिवा. आता हा जो पिरियड आहे ना, त्यावेळेस शैविझम एस्टॅब्लिश नाहीये हे लक्षात घ्या. हा जो पिरियड आहे हा याच्या शकाच्या येण्याचा, सो दॅट टाइम देअर वॉज नो एस्टॅब्लिश शैविझम इन इंडिया, आणि हे तर तिकडून आले होते. मग याच्या कॉइन वरती बुद्धासोबत शिवाचं कसं काय चिन्ह आलं. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की शिव जो आहे तो बुद्धिझमचा एक भाग आहे. ओके, सिम्बॉलिक आहे ते. ओके, ते फिलॉसॉफीतला एक तो भाग आहे, टीचिंग मधला एक भाग आहे, आणि बुद्धांची वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सिम्बॉलमध्ये पूजा करण्यात येते. संपूर्ण ईस्ट एशियामध्ये, साऊथ ईस्ट एशियामध्ये, एशियामध्ये करण्यात येते. ज्या ठिकाणी भारतातच शैविझम नव्हता तर तो सेंट्रल एशियामध्ये कसं काय येणार आहे. आणि हे काही 5व्या-6व्या शतकातलं नाहीये, हे शका झाले, हे बीसी मध्ये आले. ते अराइव्ड इन इंडिया इन द बीसी. ओके, सो दॅट्स वाय आय एम जस्ट रेझिंग क्वेश्चन्स. मी तुम्हाला हे अनालिटिकली थोडं क्रिटिकल अनालिसिस सांगून का सांगतोय, कारण हा फार गुंतागुंतीचा इतिहास आहे. त्याच्यावरती यू आर नॉट गोइंग टू गेट रेफरन्सेस ऑर डिस्कशन इन द ट्रॅडिशनल बुक्स. कितीही मोठ्या हिस्टॉरियनने ती लिहिलेलं असेल तरी तो त्याचं ते अनालिसिस देत नाही. ठीक आहे, सो दॅट्स वाय when these people arrived in India, so the first ruler of this dynasty, he is having Buddha and Shiva on his coin. Okay, so Shiva was not an established god during that time in India. किंवा शैविझम was not an established religion. It just असं इन्फॅन्ट स्टेज मध्ये होतं. म्हणजे मुलगा जन्माला आल्यानंतर त्याला लगेच तुम्ही तो 20-25 वर्षाचा झाला असं इमॅजिन करू शकता का. तो आपला रांगत राहतो आहे ना, तो प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये. इन्फॅन्ट स्टेजमध्ये शिवाची इमेज कुठून आली. तर बेसिकली दिस इज ऑलटुगेदर असोसिएटेड विथ द बुद्धिझम, अँड दॅट्स वाय शिवा इज अनादर name, or we can say it is another image of the Buddha, and which was popularized in the different regions of the world, okay, during that time. Okay, so
हिज नेम इज मेन्शन इन द मोरा इन्स्क्रिप्शन. त्याच्यानंतर त्याच्या कॉइन्स वरती बुद्ध आणि शिवाच्या इमेजेस आहे. अँड ही एस्टॅब्लिश शका पॉवर इन द गंधार. गंधार म्हणजे मगाशी सांगितलं तुम्हाला. ओके. अँड these shakas, okay, these shakas, they ruled in Indian territory up to 400 AD, okay, and they were successful in destroying the Greek suzerainty over the Bactria. So see, shakas were having their conflict with the Greek. ह्या ज्या हे होत्या, जसं आता आपल्याला नाही का युक्रेन आणि रशिया जवळचे जवळचे भांडत राहतात. आपण सुद्धा आपलं प्रेम पाकिस्तान सोबत उतू जातं, कधी कधी तिथे चायना सोबत उतू जातं, बरोबर. म्हणजे आपण आपलं ते सवतीचं भांडण कसं असते सवतीचं भांडण सवत माहिती आहे की नाही तुला? हा, एकच माणूस असतो, त्याच्या 2 मैत्रिणी असतात आणि ते एकाच घरात राहतात. त्याच्यामुळे मग ते थोडस मग हा माझा की तुझा याच्यावरून ते भांडण होतं. हा, ओके. तर ते असं ते पाकिस्तान अफगाणिस्तान असं चालू असायचं त्यावेळेस. ओके. सो दीज पीपल शकाज वेर हॅव्हिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ द ग्रीक. ओके, शकाज वेर हॅव्हिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ द ग्रीक अँड दे एक्सपेल्ड ग्रीक फ्रॉम द बॅक्ट्रिया. बॅक्ट्रिया इज अ रिजन in that European region, today's European this thing, okay. And then he established his control or power over the Gandhara, and you can find certain copper plate inscriptions in Takshila, okay. And there is another very important information related to the Shakas at the initial level, that there was a Buddha stupa, okay, Buddha stupa, and the relics of the Buddha, okay, relics of the Buddha were preserved in that stupa. That we can found from the Takshila records. So there is a Takshila record, okay, there is some record which is discovered at Takshila, and in that record it is mentioned that there was a Buddha stupa, and here the relics of the Buddha were preserved. Okay, तर हे सुद्धा एक महत्वाचं तुम्हाला हे मिळतं. And these people, the Shakas, they were the nomadic people of the Central Asia. मध्य आशियातील ते नोमॅडिक लोक होते. नोमॅडिक म्हणजे काय? आपल्या इथे महाराष्ट्रात नाही का आपण म्हणतो अँटी नोमॅडिक ट्राईब्स, म्हणजे बेसिकली दे आर द ट्राईब्स. नोमॅडिक ट्राईब्स म्हणजे भटक, घुमंतू, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, नोमॅडिक ट्राईब्स. आता ट्राईब्स जे आहेत आणि नोमॅडिक ट्राईब्स, आता जसं आता महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला एक इश्यू येतोय, आता मी परत इतिहासामधून वर्तमानात येतो. महाराष्ट्रातले जे धनगर आहेत ना, ते काय म्हणतात की दे शुड गेट अ स्टेटस ऑफ ट्रायबल्स, शेड्यूल्ड ट्राईब्स, बिकॉज दे आर क्लेमिंग दॅट की दे आर ओरिजिनली ट्रायबल्स. They are originally tribals. That is true. That is true. All the nomadic tribes in Maharashtra are basically tribals. Okay. पण ते nomadic का झाले? कारण जंगल सोडलं त्यांनी, आणि जंगल सोडून मग ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरायला लागले, म्हणून मग त्यांना एंटी म्हटलं गेलं. महाराष्ट्रामध्ये nomadic ट्राईब म्हणजे घुमणारे फिरणारे लोक. तसे सगळे आपण ट्रायबल्स आहोत. आपण सगळे ॲबोरिजिनल ट्रायबल्स आहोत ना. मी पण ट्राईब आहे, तुम्ही पण ट्राईब आहे. आपण सगळे तसे माकडापासून डेव्हलप झालेले लोक सगळे ट्राईबल्स आहेत. माकडच आहोत आपण सगळे जण. ते माकडं म्हणतील आता बिलकुल आमच्यात यायचं नाही, आम्ही जरा व्यवस्थित आहोत, आता आमच्या जमातीत यायचं नाही तुम्ही फार बेकार लोक आहात म्हणतील ते. तुमची डेव्हलपमेंट झाली आणि तुम्ही जे काय कशी करायची ते करा, तुम्ही तिकडे, आमच्या इकडे यायचं नाही. कारण ते माकडं बघतात ना माणसाकडे की किती हिंसक आणि विध्वंसक आहेत म्हणून. त्यांना माहिती आहे. ओके, सो दे बिलोंग टू द nomadic hordes of the Central Asia, and these people
they arrived almost around 1st century BC in the Indian territory, and then they developed their territories. Already I have told you, Afghanistan, Pakistan, then Punjab, Mathura, वगैरह region. So the first person was the Moga or the Maos, okay, and later on, there is a very important reference of the joint rule, okay, joint rule of the two persons. One was Azeswan, okay, and the another one Azilis, okay, Azilises. Okay, so there is a reference of joint rule of the Azeswan and the Azilises. Okay, so Azeswan and Azilises हे दोन किंग आहेत ज्यांच्या जॉईंट रूलचा रेफरन्स जो आहे तो आपल्याला मिळतो. ओके, देन we have another very important reference, the joint rule of the Azeswan and the Azilises, and Azilises and Azes2. Okay, म्हणजे later on. So joint rule मध्ये दोन references आहेत. First reference of Azeswan and Azilises, and later on Azilises and Azes2. Okay, तर these are the name of the kings. Okay, Azeswan king. आता हे नाव आपल्यासारखे नाहीये, because these people, they belong to the central part of Asia, so the names are different. So Maos or the Moga, okay, हे एक नाव आहे. Azeswan, Azes2, Azilises. So तुम्हाला सोपं आहे, म्हणजे suppose if you get a question related to the Shakas, which of the following is a reference or is our reference of joint rules? Okay, so Azeswan and Azilises. Second, Azilises and Azes2. Third मध्ये Moas, Maos or Azilises. आणि फोर्थ मध्ये देतील की Azilises 1 and Azilises 2 असं काहीतरी देतील ते, बरोबर. त्याच्यामध्ये काय Azes1 and Azilises and Azilises and Azes2. Which of the following statement is correct? 1, 2 is correct. 1, 2, 3 is correct. है ना, 2, 3 is correct. याच्यामध्ये समजा आपण 2, 3 म्हणूया त्याला, राईट. ओके, सो अशा पद्धतीने क्वेश्चन्स येऊ शकते. तो समटाइम्स these exceptional facts are very important, right? These exceptional facts are important, and now keep in mind, nowadays examination is becoming difficult. So most of the time what happens, the student only study traditional portion. Okay, traditional portion तर हे करतात, आणि ह्या ज्या आतल्या इन्फॉर्मेशन्स आहेत त्याला आपण टच करत नाही. का काय चल रहा है दोनों का? कुछ नाही. ओके, सो हे जे रेफरन्सेस आहेत हे थोडेसे आतले रेफरन्सेस आहेत. ओके, कोपऱ्यातले प्रश्न अलीकडे विचारले जातात एक्झाम्स. हा जो रेफरन्स आहे हा कोपऱ्यातला रेफरन्स आहे. म्हणजे असा बऱ्याचदा आपल्याला ट्रॅडिशनल रेफरन्सेस माहिती असतात. वी कम टू नो अबाउट द ट्रॅडिशनल रेफरन्सेस. सो दिस इज अ रेफरन्स which is very important. Okay, so you can get direct question related to this. म्हणजे founder of the Shakas in the India, that is Maos or Moga, that is fine. They can collectively ask one single question. आता ही आपण पूर्ण समजा आपण शक डिस्कस केलं, कुशाना डिस्कस केलं, सातवाना डिस्कस केलं, एवढं डिस्कशन केलं आपण, त्याच्यावरती एकच कलेक्टिव्हली क्वेश्चन विचारतो. Okay, straightforwardly they will ask which of the following statement with respect to the Shaka dynasty or the Shaka rule in India is true. त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, ओके, एक याच्यातलं असं करून ते विचारतील. ओके, सो कलेक्टिव्हली आपल्याला पूर्ण माहिती पाहिजे. ठीक आहे. सो द जॉईंट रूल नॉट ओनली ऑफ Azes and the Azes1 and the Azilises, the joint rule of the Azes1 and the Azilises, and the later on Azilises and the Azes2. Okay, then there was another important king, yeah, another reference about the Shakas is also found in the Mahabhashya. Mahabhashya तुम्हाला मागे सांगितलं होतं. Mahabhashya, what is Mahabhashya? Mahabhashya is a text on what? Patanjali's grammar. Mahabhashya is a text on Patanjali's grammar. Okay, त्याच्यामध्ये पण यांचा रेफरन्स आहे. Then in the AD, that is in 119 to 125 AD, there was another important Shaka king. His name was Nahapana. Okay, and Nahapana belonged to a
शहारत डायनेस्टी. नाव दिस इज एक वर्ड आहे शहारत. शात्रप असे काही शब्द येतील. ओके, सो नहापना बिलॉंग टू अ शहारत डायनेस्टी अँड ही अडॉप्टेड द टायटल ऑफ महाक्षत्रप. ओके, महाक्षत्रप. तुम्हाला माहिती आहे का आपण छत्रपती म्हणतो. कोणाला अर्थ माहिती आहे छत्रपतीचा? छत्रपती म्हणतो की नाही आपण? मोहित, छत्रपती म्हणतो आपण. छत्रपती संभाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज वगैरे म्हणतो, बरोबर. आणि खूप खूप लोकांना ते म्हणताना असा काही काही लोकांच्या तर मी अंगावर काटा येताना बघितले. म्हणतात आम्ही छत्रपती अंगावरती काटा. माझा तो ड्रायव्हर होता, त्याला मी मागे आम्ही गेलो होतो संभाजी राजांच्या समाधी स्थळावरती. तर त्याला एकदम ते असं फार हे वाटलं, असं एकदम अंगावरती काटा आला म्हणे खूप चांगल्या ठिकाणी. छत्रपती संभाजी महाराज म्हटलं की असं सांग हे वाटतं लोकांना, एकदम रोमांच उभे होणं वगैरे, नाही का? पण आता त्या रोमांच उभे राहणं, काटावर येणं हे ठीक आहे, परंतु छत्रपतीचा अर्थ लाखातून एखाद्याला माहिती असतो. माहिती आहे का रे तुला? हा हो, माहिती आहे. हा, छत्रपतीचा अर्थ सांगा मला. छत्रपती ऍक्च्युली तो मराठी शब्द नाहीच मुळात. काय काय? संस्कृत मधलं बॅकग्राऊंड आहे छत्रपती शब्दाचा. हॅलो, हॅलो बोलतोय का? हा हॅलो हा, बोल. हॅलो, बोल ना. सर, आवाज येतोय का? आवाज आवाज येतोय ना माझा? बरं, चला इकडे सांगा, क्लासमध्ये सांगा. काय ग वैष्णवी, छत्रपती म्हणजे? आपण छत्रपतीचं ओरिजिनल बॅकग्राऊंड आहे ना सर, मुळात ते संस्कृत भाषेतून आलेले. हा आणि छत्रपती शब्द इज बेसिकली ते दोन शब्दांना मिळून तयार झालेला एक शब्द येतो. छत्र विच इज बेसिकली अम्ब्रेला किंवा छत्री आपण ज्याला म्हणतो, मराठी भाषेत छत्री ज्याला म्हणतो. तर छत्र म्हणजे एखादी बचाव करणारी गोष्ट, आणि पती म्हणजे हेड. पती म्हणजे हेड. तर एखादा स्टेट किंवा एखादी टेरिटरी किंवा एखादं एम्पायर, तर संरक्षण करणारा तो जो लॉर्ड किंवा तो हेड, इट इज मीन बाय छत्रपती. संस्कृत बॅकग्राऊंड आहे त्या छत्रपती शब्दाचं. अच्छा, हे गुगलने सांगितलं का? हे गुगलने सांगितलं? हा, बघा रे गुगल मध्ये दिलंय का असं? एनिवे, हे जे नंतरच्या काळात जे शब्द डेव्हलप झाले, याचा बेसिक ओरिजिन जो आहे तो शात्रप सिस्टीम. शात्रप, महाक्षात्रप. ठीक आहे. हे जे शब्द आहेत ना, हे बीसी मध्ये जे डेव्हलप झाले, बीसी एडी. शात्रप. क्षेत्र शब्द ऐकलाय कळून? क्षेत्र म्हणतो आपण. क्षेत्र म्हणजे टेरिटरी. शात्रप, शात्रप. आता हिनी जे सांगितलं ते बरोबर आहे, मी त्याच्याबद्दल आय एम नॉट डिनाईंग दॅट, बट द बेसिक वर्ड इज रिलेटेड टू क्षेत्र. क्षेत्र, क्षत्रप. ओके, क्षेत्र मूळ शब्द तो क्षेत्र आहे, म्हणजे क्षेत्र म्हणजे काय? टेरिटरी. क्षत्रप है ना, महाक्षत्रप. आता महाक्षत्रप म्हणजे काय? तर मोठी टेरिटरी, आणि त्या मोठ्या टेरिटरीचा तो कंट्रोलर. आणि नंतर मग हे छत्रपती वगैरे शब्द नंतर डेव्हलप झाले. सो बेसिकली ते क्षत्र तर झाला क्षत्र, क्षेत्र तर झाला क्षत्र, क्षत्र तर झाला छत्र, है ना. शब्द वेगवेगळे आहेत ना. क्षेत्र म्हणतो आपण, क्षेत्र म्हणतो का आपण? छत्रीचा काय संबंध आहे? छत्रीचा काही संबंध नाही. हे करप्टेड फॉर्म आहे. हा बेसिकली इट्स अ करप्टेड फॉर्म. द ओरिजिनल वर्ड इज शात्रप. शात्रप कुठून आला? क्षेत्र शब्दावरून. क्षेत्र म्हणजे टेरिटरी. अजूनही आपण वी आर युझिंग द वर्ड क्षेत्र, है ना. क्षेत्र, क्षेत्रफळ म्हणतो ना आपण. छत्रफळ म्हणतो का आपण? क्षेत्रफळ. चुकीचे शब्द डेव्हलप झाले, पण आता ठीक आहे. आता काय ठीक आहे. आता
तर त्याला काही जाऊ द्या, है ना. तर बेसिक म्हणजे म्हणून मी म्हणतो की आपल्याकडे काय झालंय की आपण विभूती पूजा करणारे लोक आहोत. पण माणसांना आपण म्हणजे जे महापुरुष असतात त्यांना आपण मानलंच पाहिजे. पण त्या मानण्याच्या नादामध्ये असं काही काही डेव्हलप होते की ते आपण ऍक्सेप्टच करतो ब्लाइंडली, त्याच्यावरती आपण विचारच करत नाही. ओके, महान लोकांच्या संदर्भात मग ते शब्द डेव्हलप झाले, आपण ऍक्सेप्ट केले. कारण मी म्हटलं ना की जिवंत राहणं, खाऊन पिऊन, आता तुम्हाला सुट्टी दिली की तुम्ही लगेच तिकडे जाल, वडापाव खाल, 2-3 मस्तपैकी पचवाल, है ना, आणखी काही खाल. तर आपण हे असं फिजिकली आपण जिवंत राहतो. आपण इंटेलेक्च्युअली जिवंत जगणारे जीवन जगणारे लोक फार कमी आहेत. वी नीड अ सोसायटी विच इज हॅव्हिंग इंटेलेक्च्युअल कॉन्शियसनेस. बौद्धिक कॉन्शियसनेस ज्या सोसायटीमध्ये आहे त्या सोसायटीमध्ये मॉरॅलिटी आणि डिसिप्लिन डेव्हलप व्हायला वेळ लागत नाही. पण आपण बौद्धिक दृष्ट्या जगतच नाहीत ना, आपण बौद्धिक दृष्ट्या जिवंत राहत नाही. त्याच्यामुळे आणि मेंढरांची वृत्ती ऍक्सेप्ट केलेले समाज आहे. मेंढर माहिती आहे तुम्हाला, असं म्हणजे नॉर्मली बघा मेंढरांच्या रांगा कशा असतात. चला हा, मी सगळ्यांचेच आवाज काढतो बरं. हा हा, डुकराचा आवाज काढतो मी. ओके, तर ते मेंढरांची प्रवृत्ती आहे लोकांमध्ये. ते काय करतं ते बरोबर, ते पण ते फार डिसिप्लिन्स असतात. ते दॅट इज, तुम्ही त्यांच्याकडून काय शिकायला पाहिजे तर डिसिप्लिन. ते मेंढर बरोबर एका लँडिंग जातात. पण मग त्यांच्यामध्ये एक प्रवृत्ती अशी आहे की ते असं म्हणतात, मी बघितलं नाही, एका जणांनी, हा, एका जणांनी जर समजा खड्ड्यात उडी मारली तर ते बाकीचेही खड्ड्यातच पडतात म्हणतात. मी बघितलं नाही, बघितलं नसल्यामुळे मी विश्वास ठेवणार नाही त्या गोष्टीवरती. ओके, पण ही प्रवृत्ती असते ना, म्हणजे आपण पण काय की हा इकडून आलं, ऍक्सेप्ट केलं, स्वीकारलं. दुसऱ्या पिढीला आपण काय देतो, तोच आंधळेपणा देतो. आम्ही एक शब्द वापरले, तुम्ही पण कॅरी करा. आमच्या ह्या मान्यता होत्या, तुम्ही पण कॅरी करा. आम्ही याला बघितलं तर आयुष्यात नाही, पण आम्ही हे मानलं की हे आहे, तुम्ही पण कॅरी करा. म्हणजे आम्ही खड्ड्यात गेलो होतो, तुम्ही पण खड्ड्यात, है ना. असं सगळं आहे. ओके, मोठा विषय आहे तो. ओके, मला ती फार वाईट सवय आहे की पुन्हा पुन्हा ते घूम फिरके. So, Nahapana was a important Shaka king, okay, and he belonged to Shaharat dynasty, and he adopted the title of Mahakshatrap. So basically, क्षत्रप म्हणजे छोट क्षेत्रफळाचा कंट्रोलर असलेला, महाक्षत्रप म्हणजे मोठं. जसं आपण म्हटलं ना की जनपदास, महाजनपदास, जनपद अजूनही इवन टुडे, तुम यूपी में रहती हो ना, तो यूपी में जनपद शब्द का प्रयोग अभी भी किया जाता है ना. जनपद म्हणतात, जनपद. ओके, आणि महाजनपद म्हणजे मोठं स्टेट. So Kshatrap and Mahakshatrap. So when somebody became a powerful, when somebody acquired major territories, major regions, geographical regions, so that person became Mahakshatrap. So this Shaka king, whose name was Nahapana, तो असाच नव्हता, छोटा नव्हता, तो महाक्षत्रप होता. अँड लॅटर ऑन बघा, आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किंवा बाकीच्यांचा जो कालखंड आहे तो फार नंतरचा कालखंड आहे. ओके, तो मध्ययुगीन कालखंड आहे. आपण प्राचीन भारताचा बद्दल बोलतोय. ज्यावेळेस हे डेव्हलप झालं, क्षत्रप, महाक्षत्रप हे डेव्हलप झाले, हे टायटल्स किंवा हे शब्द रुळायला लागले, कालांतराने त्याच्यामध्ये अपभ्रंश झाला. अपभ्रंश होता होता तो असा. पण ठीक आहे, आता हरकत नाही. ओके, सो Mahakshatrap and Rajan, okay, so he was having a title of Mahakshatrap and Rajan. The earliest known Kshatrap of Maharashtra was Bhumak, who belonged to Shaharat family, and Bhumaka's successor was Nahapana. आता ही पण आतली इन्फॉर्मेशन आहे
की महाराष्ट्राचा पहिला क्षात्रप कोण होता, त्याचं नाव होतं भूमक. आणि त्याची फॅमिली होती शहारत फॅमिली. आणि भूमकाचा सक्सेसर होता नहापन. ओके, भूमकाचा सक्सेसर म्हणजे भूमक वॉज ऑल्सो बिलॉंग टू Shaka dynasty. So Bhumaka, and then after Bhumaka there was a Nahapana. ठीक है. Then after there is a reference related to uh, the the battle between Gautamiputra Satkarni. Okay, Gautamiputra Satkarni and Nahapana, and he was defeated. That Nahapana was defeated by the Satvana king Gautamiputra Satkarni. Okay, so last time also we discussed this fact that Gautamiputra Satkarni was a person who emerged as the destroyer of the three dynasties. One was Shakas or Scythians, another was Pahlavas or the Parthians, and the third was Shakas, Greek or the Yavanas. Greek or the Yavanas, Pahlavas or the Parthians, and Shakas or the Scythians. Okay, so तीन ज्या डायनेस्टी होत्या, या तीन डायनेस्टीला डिस्ट्रॉय करणारा कोण होता? गौतमीपुत्र सातकर्णी. ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी. आणि आणखी एक मी रेफरन्स सांगितला होता की त्याला काय म्हणतात की ज्यांनी क्षत्रियांचा विध्वंस केला. आपल्या इकडे आणखी एक पर्सनॅलिटीला असं म्हटलं जातं, म्हणजे ते पौराणिक आहे. ओके, इट इज नॉट रियालिटी. तर त्याला असं म्हटलं जातं की त्यांनी सगळ्या पृथ्वीवरच्या सगळ्या क्षत्रियांचा विध्वंस केला. त्याला कोणाचं नाव? परशुराम. परशुरामानी म्हणतात की बाबा 21दा इन्व्हेजन करून, आता 21 आकडा पण खूप कॉमन आहे. तर 21 वेळा त्यांनी इन्व्हेजन केलं. आणि असं म्हटलं जातं की परशुरामाने सगळ्या पृथ्वीवरच्या क्षत्रियांना गायब करून टाकलं, म्हणजे नष्ट केलं. त्याच्यातला एक कोणतरी क्षत्रिय वाचला म्हणतात, एक क्षत्रिय वाचला म्हणतात. आणि त्याचेच मग हे सगळे आताचे सगळे प्रॉडक्ट जे आहेत ते त्या एकापासून म्हणतात. आणि परशुरामाला कोण मानतं? परशुरामाला those who are the followers of the Vedic religion, for them the Parshurama is the God. बाकी परशुरामाला कोणीच मानत नाही. ओके, पण those who are the followers of the Brahmanical or the Vedic religion, they are having Parshurama as their God. त्यांचं ते सिम्बॉल गिम्बॉल आहे. ओके, तर तसंच हा गौतमीपुत्र सातकर्णी होता की हू डिस्ट्रॉइड द ॲरोगन्स ऑफ द क्षत्रियाज, असं म्हटलं जातं, म्हणजे Scythians and all these people. Then there was another person of this dynasty. He was Rudradaman first. 130 to 152 AD. And about Rudradaman, I'm just reading few things. That he belonged to the Kardamak dynasty. So earlier, the earlier Shakas, they belonged to the Shaharata dynasty, and Rudradaman first belonged to the Kardamak dynasty. So this is during 130 to 152 AD. Kardamak dynasty, also known as Chastan dynasty, and his title was Mahakshatrap. And his Junagadh inscription, okay, Junagadh or the Girnar inscription of the 150 AD is the very important inscription, and that is the first inscription in the Chaste Sanskrit. Okay, so now see, Rudradaman first is a very important Shaka ruler. आणि त्याच्याबद्दल काय सांगितलं जातं की रुद्रदामन जो होता, त्या रुद्रदामननी चास्टन डायनेस्टीचा होता तो. त्याच्यानंतर ही डेव्हलप चास्टे संस्कृत. ओके, चास्टे संस्कृत. अँड द फर्स्ट इन्स्क्रिप्शन ऑफ द चास्टे संस्कृत is available in Junagadh or Girnar inscription. So this is very regular question for examination. Girnar inscription or Junagadh inscription. Last time when we discussed, so I have told you that Junagadh or Girnar inscription is also associated with other few kings. Who were those kings?
Junagadh or the Junagadh inscription or the Girnar inscription is basically started with Chandragupta Maurya. Okay, Chandragupta Maurya. ठीक आहे. चंद्रगुप्त मौर्याच्या नंतर अशोका, अशोकाच्या नंतर रुद्रदामन आणि रुद्रदामनच्या नंतर स्कंदगुप्त. स्कंदगुप्तच आहे ना, गुप्ताज मधल्या चौथा रुलर म्हणजे गुप्ताज मधला रुलर. सो फोर rulers of the three dynasty. Okay, now what is the role of Rudradaman here? Okay, तर त्याच्यामध्ये आपण बघूया. So so basically Rudradaman belonged to the Chastan dynasty, and the Junagadh or the Girnar inscription of 150 AD is the first inscription in Chastya Sanskrit, and this inscription is in a small prose poetry form. Okay, prose poetry form मध्ये आहे. ठीक आहे. This lengthy inscription is the first major inscription to be written in the Sanskrit. Now again, this is very important thing, that Junagadh or the Girnar inscription of 150 AD is the first inscription in Chastya Sanskrit. It is a style, and this is also a first major inscription written in the Sanskrit. तुम्हाला जर विचारलं की संस्कृतचं पहिलं इन्स्क्रिप्शन कुठलं आहे, तर जुनागड इन्स्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रदामन. ओके, हे पण खूप महत्वाची फॅक्ट आहे, लक्षात ठेवा. ओके, त्याच्यानंतर हे प्रोज पोएट्री मध्ये आहे. अँड रुद्रदामन बद्दल काय म्हटलेलं आहे, तर ही इज कॉल्ड ॲज भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक. ओके, भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक. In this inscription makes a mention of repair of the Sudarshana lake of Saurashtra by Rudradaman's governor in Saurashtra, Suti Vishak. Okay, or Suvishak. Okay, now see, this story of Sudarshana lake is first time mentioned in the Junagadh inscription by the time of Chandragupta Maurya. Story कशी आहे, Chandragupta Mauryaच्या पिरियड मध्ये, ड्युरिंग द टाइम ऑफ Chandragupta Maurya, okay, during his tenure, Sudarshana lake was constructed. Then some what you can say, some reconstruction during the period of Ashoka. Then later on, again during the period of Rudradaman, okay, Sudarshana lake of Saurashtra was repaired by Rudradaman's governor in Saurashtra, Suvishak. Okay, Suvishak. Okay, and this Suvishak was, yeah, Suvishak. Suvishak, his name was Suvishak Pahlav. It's basically he belonged to a Pahlava dynasty, Suvishak, but he was a Rudradaman's governor. म्हणजे शका रुलर्सचा गव्हर्नर एक पहलव डायनेस्टीचा व्यक्ती होता, हे सुद्धा त्याच्यातून स्पष्ट होतं. ओके, तर हे काही काही खूप स्कॅटर्ड इन्फॉर्मेशन आहे जी मी कंपाईल केलेली आहे आणि मी तुम्हाला डिस्कस करतोय. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट सुदर्शना लेक रिपेअर्ड बाय रुद्रदामन्स गव्हर्नर ऑफ सौराष्ट्र. सौराष्ट्र मीन्स गुजरातचा एक स्पेसिफिक एरिया आहे ज्याला आपण सौराष्ट्र म्हणतो. आणि सुविशाख वॉज अ पर्सन, अँड सुविशाख पहलव. Okay, Suvishak Pahlav, he was the governor of Saurashtra, Rudradaman's governor of Saurashtra, and his rule was there in that region. But he was a governor of, आणि त्याचं नाव होतं सुविशाख पहलव. पहलव म्हणजे पहलव डायनेस्टीशी असोसिएटेड असेल. ठीक आहे. And the expenses were borne by the king's exchequer. Rudradaman is identified as a great scholar. Okay, he was having a mastery in verse and prose. Okay, he was having a mastery in verse, prose. According to this inscription, there is one very important reference that all caste nominated him as their protector, and according to Manusmriti, he was a true king. म्हणजे आता रुद्रदामन बद्दल काय काय म्हटलेलं आहे, तर हे इन्स्क्रिप्शन सांगतं रुद्रदामन बद्दल
की सगळ्या ज्या जाती होत्या त्या जातींनी त्याला त्याचा प्रोटेक्टर मानलेलं होतं, संरक्षक मानलेलं होतं. ऑल द कास्ट, त्यावेळी ज्या काही कास्ट असतील त्या कास्टनी त्याला प्रोटेक्टर मानलं होतं. आणि मनुस्मृतीमध्ये याचा रेफरन्स आहे की अकॉर्डिंग टू मनुस्मृती ही वॉज अ ट्रू किंग, खरा राजा. म्हणजे काय तर बेसिकली ही मस्ट बी अ पर्सन हू मस्ट हॅव फॉलोड द वर्णा धर्म सिस्टम. ओके, ही मस्ट हॅव फॉलोड द वर्णा धर्म सिस्टम और ही मस्ट हॅव फॉलोड द रूल्स ऑफ द स्मृती लिटरेचर. बरोबर, त्याच्यामुळे त्याला मनुस्मृतीने त्याला ट्रू किंग म्हटलेलं दिसतंय. ओके, अकॉर्डिंग टू इन्स्क्रिप्शन ही डिफेटेड सातवाना किंग वशिष्ठपुत्र पुलोमावी. ओके, for 2 times, okay, and spared his life, okay, because of their family relations. So there must be some family relations between the Pahlavas and the, sorry, uh, uh, between the uh, Satvahanas and the Shakas, okay. And the later on, the last Shaka king of the Western India was Rudra Singh III. ओके, रुद्रसिंग III शेवटचा राजा याच्यानंतरचा वॉज रुद्रसिंग III. अँड गुप्ता रुलर चंद्रगुप्त सेकंड ही डिफिएटेड रुद्रसिंग III अँड डिस्ट्रॉइड द पॉवर ऑफ द शकास. ठीक आहे, तर एक लक्षात घ्या की चंद्रगुप्त सेकंड जो होता, हिज टेन्युअर इज 375 to 415 AD. 415 AD means 4th century. In the 4th century means these shakas, they established themselves in India in the BC, in the 1st century BC, and the declining of their power in the 4th century AD. म्हणजे almost 400 to 500 years this was the tenure of the Shakas in India. आता असं नाही झालं की बाबा, आणि ही गोष्ट मी तुम्हाला आधी सांगितली होती की एखादी पॉलिटिकल डायनेस्टी, मोनार्की, ते रूलर जरी नसले तरी ते कुठेतरी स्कॅटर्ड याच्यामध्ये छोटे छोटे राहायचे. जसं आपल्या इकडे भारतामध्ये आपण बघतो की पॉलिटिकल टाइम्स म्हणजे मॉडर्न टाइम्स मध्ये सत्तेमध्ये लोक जरी नसले तरी ते त्यांचा इन्फ्लुएन्स कायम ठेवून असतात, कुठेतरी असतातच. समजा एखादा व्यक्ती एखाद्या मतदारसंघामधून 4दा मंत्री राहतो, त्याच्यानंतर मग त्याचं पद निघतं, मग त्याचे नवीन लोक येतात. पण असं असते का की त्याचा इन्फ्लुएन्स असतो? त्याचा इन्फ्लुएन्स असतो. सत्तेची हेच तर गंमत आहे की तुम्ही सत्तेमध्ये असा अथवा नसा, जे आधीपासून सत्तेमध्ये असतात ते सत्तेमध्ये नसून सुद्धा सत्तेमध्ये असतात, कारण त्यांचे कामं कोणाची अडत नाही. हा, दे आर हॅव्हिंग इन्फ्लुएन्स. त्यांचे कोणी ना कोणी जे लोक असतात ते असतातच, सत्तेच्या त्या परिघामध्ये असतातच. सो दे आर बेसिकली इन, म्हणजे इवन दो द डायनेस्टी इज ऑफिशियली डिक्लाइन, they were not having influence, okay, but some or other way they were ruling in some small areas, small territories, okay. But finally the declining started and Rudra Singh III, okay, याचं नाव रुद्रसिंग होतं आणि त्यातला त्या तिसरा होता, पण तरी पण याच्या नावाचा काही फरक पडला नाही. त्याला चंद्रगुप्त सेकंडनी त्याला डिफीट केलं 4th सेंचुरीमध्ये. आणि मग गुप्तांचा रूल सुरू, म्हणजे गुप्ताज वेर ऑलरेडी इन पॉवर ड्युरिंग दॅट टाइम. चंद्रगुप्त सेकंड, देर आर like if you get a name Chandragupta Maurya, so Chandragupta Maurya belong to Maurya dynasty. Chandragupta first and Chandragupta second, these are the two rulers, they belong to the Gupta dynasty. Chandragupta II is called as Shakari. Chandragupta II is called as Shakari. He adopted a title Shakari because he destroyed the Shaka power. Okay, what is the meaning of Shakari? Destroyer of the Shakas, enemy of the Shakas. Enemy of the Shakas. शक प्लस अरी असा शब्द आहे तो. अरी म्हणजे काय होतो? शत्रू. महाराष्ट्राच्या संदर्भात असं म्हटलं जातं, जे महार जी कास्ट डेव्हलप झाली महाराष्ट्रामध्ये, जी महार कास्ट डेव्हलप झाली, त्याचा सुद्धा अपभ्रंश असा केला जातो की महाअरी.
महाअरी, महा म्हणजे मोठा, अरी म्हणजे शत्रू, मोठा शत्रू कोणाचा? ब्राह्मणवादाचा. ओके, ब्राह्मणवादाचा मोठा शत्रू, वैदिकांचा मोठा शत्रू कोण? तर महाअरी. त्या महाअरीचं होता होता झालं नंतर आउटकास्ट महार. ओके, ते अजूनही काही ते संपलेलं नाही. म्हणजे आता ते म्हणजे बेसिकली द हिस्ट्री, पॉसिबल हिस्ट्री ऑफ द महार वर्ड इज धिस. कारण शकारी ज्यावेळेस म्हणतो तर शका प्लस अरी, शका अरी, शकांचा शत्रू चंद्रगुप्त सेकंड. ओके, महाअरी कोणाचा शत्रू आहे? महाअरी मोठा शत्रू कोणाचा? तर ब्राह्मणांचा किंवा वैदिकांचा, किंवा दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ द वैदिक रिलिजन अँड हू फाउट अगेन्स्ट द वैदिक पीपल, दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा. तुम्हाला मागेही सांगितलं होतं की ज्यांनी हत्यारं टाकली ते नंतर क्षत्रियत्व बहाल करण्यात आलं असावं त्यांना. पॉसिबिलिटी आहे. ओके, दिस इज नॉट. आणि जे लढत राहिले ते आउटकास्ट झाले, असं आहे सर्वसाधारणपणे, असं म्हणता येतं. नॉट म्हणजे त्याच्यावरती खूप अभ्यास करावा लागेल, पण या काही पॉसिबिलिटीज आहेत. दिस आर द पॉसिबिलिटीज. म्हणून मग ते महार, मोठा शत्रू कोण झाला? महार झाला. कोण झाला? आउटकास्ट झाला. ओके, आता मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की धम्मचक्र म्हणजे बुद्धांनी त्यांच्या लाईफमध्ये सांगितलं होतं की जे धम्मचक्र आहे म्हणजे जे चक्र आहे, द व्हील ऑफ द धम्मा. ओके, हा, कोणी बोललं का काही? वी से दॅट बुद्धा पुट द मोशन ऑफ धम्मा इंटू पुट द व्हील ऑफ धम्मा इंटू मोशन. Wheel of Dhamma into motion means his teachings, his philosophy, he put into motion. Okay, and then ते इतकं गतिमान झालं त्यावेळेस की entire India and later on the major portion of the world, the major portion of the Asia, they became the follower of the Buddha, including all the rulers and great people, right? Then declining phase started. Declining झाली 8व्या, 9व्या, 10व्या, 11व्या शतकानंतर. विक्रमशिला युनिव्हर्सिटी शेवटची महत्वाची युनिव्हर्सिटी आहे जी बुद्धिस्ट मॉन्क्स चालवायचे. देवपाला, धर्मपाला, द रूलर्स ऑफ वेस्ट बेंगॉल, बिहार रिजन, दे वेर कन्सिडर्ड द लास्ट रूलर्स. मग 10व्या 12व्या शतकापासून ते डिक्लाइनिंग आहे. तर डिक्लाइनिंग कुठपर्यंत आहे? थेट 20व्या शतकापर्यंत. Because in between you don't find the great influence of the Buddhism. Okay, ते राहिलं, त्याचे ते मेमरीज राहिल्या, परंतु त्या डिस्ट्रॉय झाल्या, करप्टेड झाल्या, पोल्युटेड झाल्या, लिटरेचर पोल्युटेड झालं, जाळण्यात आलं, अनेक गोष्टी झाल्या. सो मेनी थिंग्स हॅपन इन इंडिया. बट जसं बुद्धांनी सांगितलं होतं की द व्हील ऑफ धम्मा ही पुट इन टू मोशन, so there is a possibility of declining. There is a possibility of the motion slow down, but again it will not stop. बुद्धांनी हे सांगून ठेवलं होतं की हे थांबणार कधीच नाही. याची गती अशी स्लो होऊन जाईल, परंतु ते थांबणार कधीच नाही. तुम्हाला आता कळतं. आणि ते भारतात त्याची गती स्लो झाली, पण एशियामध्ये गती वाढली की नाही? एशियामध्ये गती वाढली. एशियामध्ये बुद्धांचे प्रचंड फॉलोवर, ते ट्रॅडिशनली बुद्धिझम फॉलो करतात. ते फॉलो द ट्रॅडिशनल बुद्धिझम. अँड लॅटर ऑन वी कॅन सी द इमर्जन्स ऑफ द बुद्धिझम इन इंडिया इन द 20th century. म्हणजे साधारणतः 800 वर्ष ती भारतातील जी गती कमी झाली होती ते नंतर परत गिअरअप झाली. ओके, सो बेसिकली the people, those who were earlier associated with the Buddhism in the India and those who declared as the Mahari, and they declined to the status of the untouchables in India, again those people were responsible for the emergence of the Buddhism. म्हणजे फॉर्च्युनेटली म्हणा किंवा तुम्ही काही म्हणा, कोइन्सिडन्स म्हणा, बाबासाहेब आंबेडकरांनी बुद्धांचा जो धम्म होता त्याची पुनर्स्थापना भारतामध्ये केली. ती व्यक्ती सुद्धा त्याच महाअरी
म्हणजे मोठा शत्रू लहानमधून येते, है ना. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे हे असंच नाही घडत या गोष्टी. म्हणजे म्हणजे ज्या लोकांनी बुद्धिझमला प्रोटेक्ट केलं सगळीकडे भारतामध्ये, प्रमोशन केलं, ते इमर्ज as the महाअरी or the great warriors or the great enemies of the Brahmanical religion. And after so many years, शेकडो वर्षानंतर त्याच जातीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी व्यक्ती जन्माला आली आणि त्यांच्या माध्यमातून परत बुद्धिझम एस्टॅब्लिश होणं, रिएस्टॅब्लिश होणं, ओके, पुनर्स्थापना होणं. म्हणजे हे असं उगच ह्या गोष्टी नाही घडत. त्याच्यासाठी ते काही कोइन्सिडन्सेस असतात, ते घडतात. ओके. तो शकारी म्हणजे ह्या शकारीचा अर्थ तोच आहे, तर एनिमीज. महाहरीचा अर्थ तोच आहे. हे अनेक लोकांना कळत नाही, कारण आपण मी मगाशी सांगितलं की आपण फक्त जगण्याचं काम करतो. आपण बौद्धिकदृष्ट्या कुठं जगतो. ओके. सो फायनली हेच काय नाव त्याचं, चंद्रगुप्त सेकंड. सो चंद्रगुप्त सेकंडनी ह्या रुद्रसिंगला, आता याचं नावही खासच होतं रुद्रसिंग. आता रुद्र म्हटल्यानंतर यांनी काहीतरी करायला पाहिजे होतं. रुद्र नाव म्हटल्यानंतर एकदम आकराड विकडार काहीतरी म्हणतात ना, रुद्र रूप धारण केलं. तर यांनी काही तसं काही धारण केलं नाही आणि शेवटी त्याला ते ही वॉज डिस्ट्रॉइड अँड फायनली द रूल ऑफ द शकाज concluded. Okay. A few things related to shakas. Already I have discussed so many things, so I think there is no need of more discussion. So this is important with respect to shaka, and the most important person is Rudradaman. Rudradaman's गिरनार inscription, त्याला भ्रष्टराज प्रतिस्थापक, त्याच्यानंतर त्याला मनुस्मृतीने चांगला राजा वगैरे म्हटलेला आहे. ओके. आणि तसं ते गिरनार इन्स्क्रिप्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चास्य संस्कृत इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट संस्कृत इन्स्क्रिप्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. सो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. अनादर किंग्स माउस और द मोगा, त्याच्यानंतर ऍझिस 1, ऍझिलिसेस अँड ऍझिस 2, अँड देन फायनली रुद्रदामन फर्स्ट. ठीक आहे. आणि नहापना मध्ये आलेला नहापना. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट शकाज. इन नेक्स्ट सेशन वी शॅल कंटिन्यू with the Pahlavas or the Parthians, and then afterwards the Kushanas are there. किती वाजले आता? What is time? घड्याळात वाजले 1 ना. कारण कनिष्का वगैरे घ्यायचं म्हटलं तर टाइम लागेल त्याला. टाइम लागेल त्याला. पहलवाज आहे, पार्थियन्स आहेत, ते पण जास्त नाहीये. बट कनिष्काचा कुशाना इज इम्पॉर्टंट. So I need one period for the Kushana. Okay, म्हणजे आपलं बिफोर दिवाळी आपलं एन्शियंट संपून टाकू आपण. ओके, चला, ठीक आहे. सो आय स्टॉप, conclude today's session here. Those who are having a test, so they can join as per the given time, okay, in online mode. ठीक आहे. ज्यांना ऑलरेडी शेड्यूल दिलेला आहे टेस्टचं, त्यांनी त्या हिशोबाने जॉईन करा. थँक्यू व्हेरी मच.